आयते तत्तरूपायते श्रीवेणुगोपालकृष्णाय वन्दनम् श्रीवेणुगोपालकृष्णाय वन्दनम् श्रीवेणुगोपालकृष्णाय वन्दनम् गुरुदत्त श्रीदत्त प्रभुदत्त पाहि माम् స్వామి మీ పాదపద్మాలకు నమస్కారం స్వామి. నమస్తే నమస్తే. You can start స్వామి. సూర్య గారు చదవటం మొదలు పెడుతున్నాను స్వామి. చదవటం మొదలు పెడుతున్నాను స్వామి. ఓకే. లాస్ట్ సత్సంగం తర్వాత నుంచి కంటిన్యూషన్ చదువుతున్నాను. ఫస్ట్ క్వశ్చన్ అడిగింది శ్రీ ఫణి. ఆ క్వశ్చన్ ఏంటంటే, స్వామి, వెన్ బోత్ కర్మ సన్యాస అండ్ కర్మఫల త్యాగ ఆర్ ఆల్రెడీ డన్ ఇన్ గృహస్థాశ్రమ, why sannyasa ashrama is specially mentioned? What is the significance of sannyasa ashrama? ఇది క్వశ్చన్ అండి. ఈ కంటిన్యూషన్ లో శ్రీ సూర్య ఆస్క్డ్, శ్రీ దత్తాస్ ఆశ్రమ is Turi ashrama. So in continuation of that, Sri Nikhil said, today's satsanga is excellent, Swami. We did not even realize how time passed. So దీనికి స్వామి సమాధానము, సన్యాసాశ్రమ, that is sainthood, is higher than grihasthasrama, that is householder. From the point of God descending from North Pole to South Pole. Householder is higher than saint from the point of devotee ascending from South Pole to North Pole. Pravrutti, that is worldly life, and nivrutti, that is spiritual life, are opposite to each other as said by the Veda. Duramete viparite vishuchihi. Salvation can be obtained even from the grihasthasrama as said by the Gita. Karmanaiva hi samsiddhim. Gita. If the four steps, that is Jnana Yoga, Bhakti Yoga, Karma Sannyasa Yoga, and Karma Phalacchaga Yoga are ascended without the aspiration for any fruit in return from God, in such case, patience is out of context, since there is no aspiration for any fruit in return from God. A soul gets salvation whether the soul is householder or saint. Of course, in the case of saint, karma phala tyaga is exempted. The main activity for a saint prescribed by the scripture is propagation of spiritual knowledge, which is sacrifice of service, and this alone can be done by a saint. A householder has to do both sacrifice of work and sacrifice of fruit of work to God. A saint can wander all over the earth, but a householder can't wander so. But the householder is expected to do the propagation of spiritual knowledge in the places near to his or her residence. However, the present picture is totally different, because propagation of spiritual knowledge can be done with the help of computer sitting in home with family. The saint is not recognized by saffron cloth, and by not doing marriage, and by not getting children. The only identifying status of the saint is sacrifice of service, which is propagation of spiritual knowledge, and saffron cloth, no marriage, and no children are not at all connected in any way to the real status of the saint. The Gita mentions this point very clearly. Na karmana anarambhat naishkarmyam purushosnute nacha sanyasanadeva siddhim samadhi gacchati. Only the incarnations of God, like Shankara, can be a true saint by propagating the spiritual knowledge. Who is God descending, that is avatara, from the divine level to the ground level. Such a state is not possible for a common man who is ascending from ground to the divine level. The common man has to attain mental peace by settling in pravritti or worldly life, and then only can build the upper spiritual life above the foundation of pravritti.
If wife and children exist, a happy, peaceful life is possible for an ordinary soul. Sex is also a biological need like hunger, thirst, sleep, etc. Only incarnations of God like Shankara, Ramakrishna Paramahamsa, etc. alone can overcome the biological needs. If wife lives together, this problem of sex can be solved, in the absence of whom so many wrong lines may develop, bringing lot of disturbance to peaceful life. Hence, from the point of ordinary soul, it is better that the soul becomes householder than a saint. An expert in high jump may jump over a wall with good height, but an ordinary person will fall down. Ordinary person shall not imitate the expert in high jump. Similarly, settlement of financial income through job is also essential because people may misunderstand that the devotee involved in propagation is doing God's work, that is propagation of spiritual knowledge, for earning money since the devotee is jobless. Hence, financial stability is also essential in these days of Kali age, in which people easily misunderstand even the genuine devotee. The detachment from worldly bonds is meaningless without attachment to God. A householder like King Janaka was married, staying with family, but he was not infected by fascination to worldly bonds. When it was told to Janaka that his city, Mithila, was burning, he replied that nothing belonging to him is burnt. Mithilayam pradagdhayam name kinchana dahyate. The Gita says that a householder can be in worldly bonds without the mental attachment to them, like lotus flower existing in water without allowing the water into it. Padmapatra Mimambhasa. Gita. It is the divine work done by a soul that counts, and not the status of the person, that whether he or she is a saint or householder. Sage Sukha was the greatest saint. Sage Vyasa, father of Sukha, sent Sukha to King Janaka for getting a certificate in spiritual knowledge through examination. The work of propagation of spiritual knowledge, the sacrifice of fruit of work done towards God's work alone please the God, and not external identity marks like bachelor sainthood, saffron cloth, etc. ఇది స్వామి సమాధానం అండి. ఎవరికైనా తెలుగులో కావాలా అండి? హలో హలో హలో, తెలుగులో చెప్పాలండి స్వామి, ప్లీజ్. స్వామి ప్లీజ్ స్వామి. ఏమిటి క్వశ్చన్ ఏమిటి? అంటే కర్మ సన్యాసం, కర్మఫల త్యాగము హౌస్ హోల్డర్ చేస్తున్నప్పుడు ఇక సన్యాసాశ్రమం స్పెషల్ గా ఎందుకు మెన్షన్ చేయబడింది, దాని యొక్క సిగ్నిఫికెన్స్ ఏంటి అనేది క్వశ్చన్ స్వామి. సన్యాసాశ్రమం, గృహస్థాశ్రమం అనేటువంటివి సపరేట్గా వేరువేరుగా ఉండటం అనేది వెనకటి రోజుల్లో ఉన్న వ్యవస్థను అనుసరించి అలా జరిగింది. ఎందుకంటే సన్యాసాశ్రమంలో భార్య పిల్లలను అందరినీ వదిలిపెట్టేసేసి వెళ్ళిపోవాలి వెనకటి రోజుల ప్రకారంగా. గృహస్థాశ్రమంలో భార్య పిల్లలు, కుటుంబ సభ్యులు, బంధువులతో కలిసి ఉంటాడు. హలో చెప్పండి స్వామి. సో ఇది వెనక సన్యాసాశ్రమం, గృహస్థాశ్రమం ఈ రెండు కంప్లీట్గా డిఫరెంట్గా ఉండేవి. భార్యా పిల్లలను వదిలిపెట్టి
వెళ్ళిపోవటం, దేశం మీదకి వెళ్ళిపోవటం, భార్యా పిల్లలతో కలిసి ఉండటమేమో గృహస్థాశ్రమం, వదిలిపెట్టి వెళ్ళిపోవటం సన్యాసాశ్రమం. సన్యాసం అంటే వదులుట అని అర్థం. సో ఈ డిఫరెన్స్ రావడానికి కారణాలు ఏంటంటే, వెనకటి రోజుల్లో జ్ఞానాన్ని ప్రచారం చేయటం అనేది సన్యాసి యొక్క పరమధర్మం. జ్ఞానాన్ని ప్రచారం చేయటానికి ఇవి సన్యాసం తీసుకున్నటువంటి వాడు ఇతర గ్రామాలకు, ఇతర ఊళ్ళకు, ఇతర రాష్ట్రాలకు కూడా పోవాల్సి వచ్చేది. శంకర్లు కన్యాకుమారి నుంచి కాశ్మీరం వరకు నడిచి ప్రచారం చేశారు. సో ఈ రకంగా ఇతర రాష్ట్రాలకు, ఇతర గ్రామాలకు, ఇతర ఊళ్ళకు పోయి ప్రచారం చేయటానికి గాను భార్య, పిల్లలు, కుటుంబం, ఇల్లు అనే ఉంటే కుదరదు, నడిచిపోవటం కష్టం. ఆ రోజుల్లో కన్వీనియన్స్ ప్రయాణ సౌకర్యాలు కూడా లేవు. అందుకని భార్యా పిల్లలను వదిలేసేసి దైవం కోసమని జ్ఞాన ప్రచారం చేసేవాళ్ళు సన్యాసాశ్రమంలో. ఇప్పుడు కంప్లీట్గా మారిపోయింది. ఇప్పుడు సన్యాసాశ్రమం యొక్క ముఖ్య ధర్మం ఏమిటి? జ్ఞానాన్ని ప్రచారం చేయటం. జ్ఞానాన్ని ప్రచారం చేయటానికి అనుకూలంగా ఇల్లు వాకిలి అందరినీ వదిలిపెట్టి వెళ్ళిపోవాల్సి వచ్చేది. ఇప్పుడు వదిలిపెట్టి వెళ్ళిపోకుండానే ఇంట్లో కూర్చొని కంప్యూటర్ సహాయంతో, ల్యాప్టాప్ సహాయంతో మనం జ్ఞాన ప్రచారం చేయగలుగుతున్నాం, డిస్కస్ చేయగలుగుతున్నాం. రైటింగ్స్లో వాద ఉత్తర ప్రత్యుత్తరాలు, డిబేట్స్, డిస్కషన్స్ ఇవన్నీ జరుగుతున్నాయి. జరిగినప్పుడు మనకు ప్రధానమైనటువంటి కర్తవ్యం ఏదో అది పరిపాలించడం ఆశ్రమం యొక్క ధర్మం. కానీ ఆ కర్తవ్యాన్ని పరిపాలించడానికి అవసరమైనటువంటి ఏర్పాట్లు కావాల్సి వచ్చినప్పుడు అవసరమైన ఏర్పాట్లు చేసుకోక తప్పదు. ఎందుకంటే ఇంట్లో సంసారంలో కూర్చుంటే ప్రచారం చేయలేవు. కానీ ఇవాళ పరిస్థితులు అది కాదు. మంచి ప్రయాణ సౌకర్యాలు వచ్చినాయి, చాలా ఫాస్ట్గా వెళ్ళిపోవచ్చు. ఇంట్లో కూర్చొనే ఇప్పుడు మన సత్సంగం, ఆ రోజుల్లో సత్సంగం అంటే 10 మంది ఒక చోట చేరి కూర్చునేవాళ్ళు. ఒక చెట్టు కింద ఎక్కడ కూర్చొని ప్రశాంతంగా డిస్కస్ చేసేవాళ్ళు. ఇప్పుడు అవసరం లేదు. ఈ స్కైప్ ద్వారా మనం అంతా డిస్కస్ చేస్తున్నాం. సత్సంగం జరుగుతున్నది, జ్ఞాన ప్రచారం జరుగుతున్నది. సో ఇప్పుడు అవసరం లేనప్పుడు ఆ ఏర్పాట్లు చేసుకోవటం అనేది అది తెలివి తక్కువతనం. అది సన్యాసాశ్రమానికి ముడిపెట్టాల్సిన అవసరం లేదు. ఇవాళ ఇంటి దగ్గర కుటుంబంతో ఉండి కుటుంబంలో కూర్చొనే నువ్వు నీ జ్ఞాన ప్రచార కార్యక్రమం జరుపుకోవచ్చు. అలా డెవలప్ అయింది, సైంటిఫిక్ ఫెసిలిటీస్ అలా డెవలప్ అయింది. కాబట్టి ఇక్కడ ప్రధానమైన ధర్మం సన్యాసాశ్రమానికి ఏమిటి? నువ్వు అంతా వదిలిపెట్టేసేసి దేశం మీదకి పడి వెళ్ళి అందరితోటి జ్ఞానాన్ని ప్రచారం చేయటం. ఇవాళ దేశం మీదకి వెళ్ళవసరం లేదు, ఎవరిని వదలవసరం లేదు. ఇంట్లో కూర్చొని ఆ సన్యాసాశ్రమ ధర్మాన్ని నువ్వు చేయగలుగుతున్నప్పుడు అప్పుడు నువ్వు సన్యాసిగా లెక్క పడతావు. కాషాయ గుడ్డ కట్టుకోవటం సన్యాసాశ్రమానికి అవసరం లేదు. కాషాయ గుడ్డలో ఏముంది, వస్త్రంలో ఏముంది, వస్త్రం యొక్క రంగులో ఏముంది. కాబట్టి చేయాల్సిన డ్యూటీ, దాని యొక్క ధర్మం, కర్తవ్యం అది చక్కగా నెరవేరుస్తున్నప్పుడు నువ్వు సన్యాసాశ్రమం కింద లెక్కకే వస్తావు. కాబట్టి ఇవాళ లెక్క ప్రకారంగా ఎవడైతే జ్ఞాన ప్రచారం చేయగలుగుతున్నాడో వాడు సన్యాసి. ఎవడైతే జ్ఞాన ప్రచారం చేయలేక జ్ఞానాన్ని ఆర్జించుకుంటున్నాడో, వింటున్నాడో వాడు గృహస్థాశ్రమం. వెనకటి రోజుల్లో గృహస్థాశ్రమానికి చాలా బాధ్యతలు ఉండేవి. ఈ సన్యాసులు దేశం మీద పోయి ప్రచారం చేస్తున్నప్పుడు వాళ్ళకింత కాస్త తిండి, బట్ట ఇవన్నీ కాస్త గృహస్థాశ్రమంలో ఉండేవాళ్ళు దానం చేసేవాళ్ళు. ఇవాళ అవసరం లేదు, ఎవరు దేశం మీదకి పోవసరం లేదు, ఇంట్లోనే కూర్చొని జ్ఞాన ప్రచారం చేయొచ్చు. కాబట్టి వాళ్ళ గృహస్థాశ్రమం యొక్క కర్తవ్యాలు కూడా చాలా తగ్గిపోయింది, అవసరం లేదు. సన్యాసాశ్రమంలో ఈ తీసుకునేటువంటి ఇబ్బందులు ఇవన్నీ కూడా అవసరం లేకుండానే ఆ మెయిన్ డ్యూటీ, ఆ మెయిన్ కర్తవ్యం, ప్రధాన కర్తవ్యం చేయగలుగుతున్నారు. సో ఇక్కడ ఎంతసేపటికి ఆశ్రమ భేదం ఉండదు. నువ్వు ఇంట్లో వండిన అన్నం తింటున్నావా,
లేదా బయట పోయి 4 ఏళ్లలో భవతి భిక్షాందేహం అడుక్కుంటున్నావా లేదా? ఇవన్నీ ప్రధానమైనవి కావు. ఇవన్నీ ఆ రోజుల్లో ఉన్నటువంటి ఆ కాల పరిస్థితుల ప్రకారంగా ఇవి అవసరం. ఇప్పుడు ఈ కాల పరిస్థితుల ప్రకారంగా ఇవి అవసరం లేదు. మెయిన్ డ్యూటీలో డిఫరెన్స్ జ్ఞానాన్ని ఆర్జించుకుంటున్నప్పుడు గృహస్థాశ్రమంలో ఉన్నట్టు, జ్ఞానాన్ని 10 మందికి ప్రచారం చేస్తున్నప్పుడు సన్యాసాశ్రమం కింద లెక్క. కాబట్టి ఆ కాల అంతరం చేత ధర్మం మారుతుంది. సన్యాసాశ్రమం యొక్క ధర్మాలు మారిపోయినాయి. ధర్మం ఎప్పుడు కూడా కాలానుగుణంగా దేశానుగుణంగా మారుతుంటుంది. ఒక దేశంలో ఉండేటువంటి ధర్మం ఇంకో దేశంలో ఉండదు. ఒక కాలంలో త్రేతాయుగంలో ఉన్న ధర్మం ఇప్పుడు ఈ కలియుగంలో ఉండదు. కలియుగంలో ద్వాపరయుగంలో ఉన్న ధర్మం కలియుగంలో లేదు. చాలా ధర్మాల్లో మార్పులు వచ్చినాయి. కాలాన్ని బట్టి దేశాన్ని బట్టి ధర్మం మారుతుంటుంటుంది. అందుకని ఇప్పుడు ప్రత్యేకంగా సన్యాసాశ్రమం అనేటువంటిది అది చాలా గొప్పదిగా, చాలా విలువ కలిగిందిగా, చాలా వాల్యూ ఇవ్వదగ్గదిగా భావించే వాళ్ళు వెనక. ఎందుకంటే జ్ఞాన ప్రచారం చేయటానికి అందరినీ వదిలిపెట్టి కాలినడకతోటి వేరే గ్రామాలకు వెళ్ళి ఆ జ్ఞానాన్ని ప్రచారం చేయాల్సి వచ్చేది, డిస్కషన్స్ చేయాల్సి వచ్చేది. ఇప్పుడు ఏం అవసరం లేదు, ఎవరిని వదలవసరం లేదు, ఇంట్లోనే కూర్చొని జ్ఞాన ప్రచారం చేయగలరు. డిఫరెన్స్ ఏమిటంటే నువ్వు జ్ఞానాన్ని ఆర్జించావా లేదా. జ్ఞానాన్ని సంపూర్ణంగా ఆర్జించినట్టయితే, దాన్ని నువ్వు ప్రచారం చేస్తున్నట్టయితే నువ్వు సన్యాసాశ్రమం కింద లెక్క. జ్ఞానాన్ని ఆర్జించక ఇంకా యు ఆర్ లెర్నింగ్, దాన్ని ఇంకా నేర్చుకుంటున్నావు, సద్గురువు దగ్గర నుంచి నేర్చుకుంటున్నావు. ఆ స్థితిలో నువ్వు గృహస్థాశ్రమంలో ఉన్నట్టు లెక్క. ఈ భార్యాపిల్లలు ఉన్నారా లేదా, పెళ్లి జరిగిందా లేదా, ఇంట్లో వండిన వంట తింటున్నావా, లేకపోతే బయట భిక్షాటన చేసినట్టు అన్నం తింటున్నావా, ఇవన్నీ ఆశ్రమం యొక్క ధర్మాలను నిర్దేశించేటువంటి పారామీటర్స్ అంటే అంశాలు కావు ఇవి. ఇవన్నీ అనవసరం. మెయిన్ కర్తవ్యాలను దృష్టిలో పెట్టుకొని ఆశ్రమ భేదం. జ్ఞానాన్ని ఆర్జిస్తున్నావా, గృహస్థాశ్రమం. జ్ఞానాన్ని ఆర్జిస్తున్నావా, ఒక గురువు దగ్గర పోయి నేర్చుకుంటున్నావా, పోనవసరం లేదు కూడా, దూరం నుంచైనా నేర్చుకోవచ్చు. అది బ్రహ్మచర్యాశ్రమం. కాబట్టి ఈ బ్రహ్మచర్యాశ్రమం తర్వాత గృహస్థాశ్రమం, గృహస్థాశ్రమం తర్వాత వానప్రస్థం, వానప్రస్థం తర్వాత సన్యాసం. వానప్రస్థం ఏంటంటే అడవికి పోవటం. అడవికి పోవటంలో అడవిలో కాస్త ప్రశాంతంగా ఉంటుంది కాబట్టి ప్రశాంతమైన వాతావరణంలోకి వెళ్ళటం. కాబట్టి బ్రహ్మచర్య గృహస్థ వానప్రస్థాశ్రమాల్లో జ్ఞానాన్ని ఆర్జించుకోవటం. సన్యాసాశ్రమంలో జ్ఞానం పరిపూర్ణమైన తర్వాత ఆ జ్ఞానాన్ని ప్రచారం చేయటం. జ్ఞానం పరిపూర్ణమైంది, పరిపక్వత చెందింది, పరిపక్వ స్థితికి వచ్చాడు అంటానికే కాషాయగుడ్డ రంగు. అది పరిపక్వత. ఒక పండు పండినప్పుడు కాషాయ రంగు వస్తుంది. ఆ పరిపక్వతను సూచించేదే కాషాయగుడ్డ రంగు. సో కాలమాన పరిస్థితులు మారిన ప్రకారంగా ధర్మం మారుతుంది. కాబట్టి ఇవాళ సన్యాసాశ్రమం, గృహస్థాశ్రమం, బ్రహ్మచర్యాశ్రమం, వానప్రస్థాశ్రమం ఇవన్నీ కూడా వీటి యొక్క పరిధి యొక్క లక్షణాలు ఏవైతే అనవసరమైన లక్షణాలు అవి తీసేసి అవసరమైనటువంటి కర్తవ్యాలను బట్టి ఆశ్రమ భేదం అది మారిపోయింది. రైట్. నెక్స్ట్ స్వామి, ఇందులోనే అసెండింగ్ ఫ్రమ్ నార్త్ పోల్ టు సౌత్ పోల్, నార్త్ పోల్ టు సౌత్ పోల్ ఏమిటంటే ఇప్పుడు ఇందులో సన్యాసాశ్రమం గొప్పదా, గృహస్థాశ్రమం గొప్పదా? సన్యాసాశ్రమం ఏమిటి? పైనుంచి కిందికి దిగి రావటం, అవరోహణం. గృహస్థాశ్రమం ఏంటి? కింద నుంచి పైకి. యోగారూఢుడు ఆరురుక్షు అని ఇద్దరిగా చెప్పాడు గీతలో. ఆరురుక్షోర్మునేర్ యోగం కర్మకారణముచ్యతే యోగారూఢస్య శివా శవకారణముచ్యతే. ఆరురుక్షు అంటే చెట్టు ఎక్కేవాడు, యోగారూఢ చెట్టు పైకెక్కి కొసర కూర్చొని అక్కడి నుంచి కిందికి దిగి వచ్చినవాడు, కింద వాళ్ళకి ప్రచారం చేయడానికి వచ్చినవాడు. కింద వాళ్ళకి ప్రచారం చేయడానికి వచ్చినవాడు సన్యాసాశ్రమం. పైకి ఎక్కేటువంటి వాడు ఈ బ్రహ్మచర్య గృహస్థ వానప్రస్థాశ్రమంలో వాడు. కాబట్టి ఇందులో నువ్వు పెళ్లి చేసుకున్నావా లేదా, నువ్వు ఇంట్లో అన్నం తింటున్నావా లేకపోతే బయట భిక్షాటన చేసి అన్నం తింటున్నావా, ఇవన్నీ కాల పరిస్థితుల ప్రకారంగా ఇవి లెక్కకు రావు. అసలు
ఇంట్లో నుంచే వర్క్ చేసుకోదు, వర్క్ ఫ్రమ్ హోమ్. ఇవాళ కరోనా పరిస్థితుల్లో వర్క్ ఫ్రమ్ హోమ్ ప్రతి వాళ్ళు. వర్క్ ఫ్రమ్ హోమ్లో కూడా కంపెనీ శాలరీ ఇస్తున్నది. ఎందుకు? వాడి కర్తవ్యాన్ని నిర్వర్తిస్తున్నాడు. వాడు ఆఫీసులో కూర్చున్నాడా లేకపోతే ఇంట్లో కూర్చున్నాడా అనేది పెద్ద పాయింట్ కాదు. అది పనిగా కరెక్ట్గా చేస్తున్నాడా లేదా అనేది పాయింట్. మంచి జ్ఞానాన్ని ప్రచారం చేస్తున్నాడా లేదా, మంచి జ్ఞానాన్ని నేర్చుకుంటున్నాడా లేదా, మెయిన్ యాక్టివిటీ ఈజ్ డిఫరెన్స్. అంతేగాని దానికి అసోసియేటెడ్ యాక్టివిటీస్ అదంతా ఇంపార్టెంట్ కాదు. ఓకే, అదే స్వామి, నెక్స్ట్ ప్రవృత్తి కూడా అంటే ఫ్యామిలీ లైఫ్ ఇవన్నీ పీస్ఫుల్గా ఉంటుంది అనే ఒక పాయింట్ ఉంది సార్. అదొక పాయింట్ కూడా. ఎందుకంటే ఇప్పుడు ఇంటూ గృహస్థాశ్రమంలో ఉంటే కొంత కొన్ని కొన్ని సుఖాలు, కొన్ని ఫెసిలిటీసు, కొంత మనశ్శాంతి రావటానికి భార్య పిల్లలు వీళ్ళంతా ఉంటారు కాబట్టి, వాళ్ళు ఏదైనా రోగం వచ్చినా రొప్పు వచ్చినా వాళ్ళు చూస్తారు కాబట్టి, భార్య కరెక్ట్ టైంకి కాస్త వండి పెట్టి కాస్త పెడుతుంది కాబట్టి, ఇవన్నీ కొన్ని ఫెసిలిటీస్ బాగుంటాయి గృహస్థాశ్రమంలో. కాబట్టి ఆ ఫెసిలిటీస్ ఎక్కడ ఉన్నాడు, ఫిజికల్ ఎక్స్టర్నల్ ఫిజికల్ ఇది కాదు సన్యాసాశ్రమం లక్ష్యం. నచ సన్యసనాదేవా సిద్ధిం సమధిగచ్చతి నా కర్మణామనారంభాన్ నైష్కర్మ్యం పురుషోశ్నుతే. జనకుడు రాజు, గృహస్థాశ్రమంలో ఉన్నాడు, రాజభోగాలను అనుభవిస్తున్నాడు. అటువంటి జనకుడు నిజమైన సన్యాసిగా చెప్పబడ్డాడు. భగవద్గీతలో కృష్ణుడి చేత పొగడబడ్డాడు. కర్మణైవ హి సంసిద్ధిం ఆశ్రిత జనకాదయ. శుకుడు అవధూత, సన్యాసాశ్రమానికి కూడా దాటిపోయినటువంటి అవస్థ అవధూత అవస్థ. అవధూత అవస్థ అంటే ప్రపంచం మొత్తాన్ని వదిలేసేయటం, విసిరివేయటం అవధూత అంటే. అటువంటి శుకుడు సరైన మార్గంలో ఉన్నాడా లేదా అని ఎగ్జామినేషన్ చేసి సర్టిఫికెట్ ఇవ్వటానికి ఎవరయ్యా అంటే వ్యాసుడు జనక మహారాజు దగ్గరికి పంపించాడు శుకుడిని. జనక మహారాజు పరీక్ష చేసి సర్టిఫికెట్ ఇచ్చాడు. జనక మహారాజు ఏమిటి, గృహస్థాశ్రమంలో ఉన్నాడు, రాజభోగ. శుకుడు వచ్చేటప్పటికల్లా ఆ ద్వారం దగ్గర నిల్చున్నట్ట శుకుడు. ఆయన జనక మహారాజు కుర్చీలో కూర్చొని, సింహాసనం మీద కూర్చొని ఆ స్త్రీలు నృత్యం చేస్తుంటే చూస్తూ కూర్చున్నట్ట. వారం రోజుల పాటు పట్టించుకోలేదు శుకుడిని. శుకుడు అట్టనే నిలబడ్డాడు. అంటే ముందు ఓర్పు ఉందా లేదా అని పరీక్ష చేశాడు. కాబట్టి బయట ఎక్స్టర్నల్ ఇది కాదు. నేను అదే ఒకసారి పని ఫస్ట్ టైం నా దగ్గరకు వచ్చినప్పుడు చెప్పా, పని నేను ప్యాంటు షర్టులో త్రిలోకాల్లో కూడా దుర్లభమైనటువంటి బ్రహ్మజ్ఞానాన్ని బోధిస్తే ఎవరు వినరు, ఆదరించరు. కాషాయ గుడ్డ కట్టుకొని నాన్ సెన్స్ మాట్లాడినా కూడా దాన్ని బ్రహ్మాండంగా ఆదరిస్తారు. సో అది డిఫరెన్స్ అక్కడ. ఏం గుడ్డలు కట్టావు, ఏమిటి, పెళ్లి చేసుకున్నావా, పిల్లలు ఉన్నారా లేదా, లేకపోతే ఇంట్లో వండిన అన్నం తిని హాయిగా పరుపు మీద పడుకొని విశ్రాంతి తీసుకొని చక్కగా భోగాలను అనుభవిస్తున్నావా, లేకపోతే నువ్వు బయటికి పోయి భిక్షాటన చేసుకుంటూ చాలా కష్టాలు అనుభవిస్తూ కాషాయ గుడ్డ కుట్టుకుని చేతులు దండం పెట్టుకొని నడుస్తూ అలా వెళ్తున్నావా అనేవి లెక్క కాదు. ఏ విధమైన జ్ఞానాన్ని బోధించావు అది లెక్క. నువ్వు సరి అయిన జ్ఞానాన్ని బోధించావా లేదా ప్రపంచానికి, దాంట్లో అది నిజమైన సన్యాసివా కాదనేది అది చెప్తుంది. అంటే నువ్వు కాషాయ గుడ్డ కట్టావా లేదా, లేదా ఇంట్లో అన్నం తినకుండా ఇంట్లో భోగాలు అనుభవించకుండా బయట కష్టాలు అనుభవిస్తున్నావా లేదా. నువ్వు కష్టాలు అనుభవిస్తే నాకెందుకు, నువ్వు భోగాలు అనుభవిస్తే నాకెందుకు. నువ్వు సరైన జ్ఞానం చెప్పావా లేదా, సరైన డైరెక్షన్ ఇచ్చావా లేదా, అది ఇంపార్టెంట్. దాన్ని బేసిస్ చేసుకొని సన్యాసిగా గృహస్థమా అనేది నిర్ణయించాలి. కాబట్టి ఇది ఓకే, ఇది ఓకే ఓకే స్వామి. సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ బాలాజీ గారు అడిగిన క్వశ్చన్. నమస్తే స్వామి, కైండ్లీ క్లారిఫై ది ఫాలోయింగ్ ఇన్సిడెంట్స్ ఇన్ సాయి సచరిత్ర అండ్ ద మహాభారత which relates to the idea of good bad people in the eyes of ordinary human beings versus the viewpoint of God. Question ఏంటంటే, in one incident there was a fakir Jawahar Ali who was well read in the Quran
but he was very egoistic and Mm. short-tempered. The fakir came to Shirdi and started to call Baba as his disciple. సూర్య గారు, Baba also సూర్య చెప్పండి స్వామి. మీరు చెప్పండి ఆన్సర్ ఇవ్వండి. క్వశ్చన్ అంతా నాకు తెలుసు, తెలుగులో చెప్పేస్తాను. ఓకే స్వామి. విన్నక్కర్లేదు. క్వశ్చన్ అంతా నాకు బాగా గుర్తుంది. ఆన్సర్ చదవండి. ఓకే స్వామి. స్వామి సమాధానం, ది ఫకీర్ వాజ్ egoistic as we see his behavior and Baba lacks ego as we see in the behavior of Baba. Abhimanyu was a demon born as son of Arjuna. Abhimanyu fought by the side of Pandavas not because he analyzed justice and injustice. Due to fascination towards his blood relations, he fought on the side of Pandavas. He had some justified character that is obtained from his association with his uncle God Krishna, but his inner core is completely demonic, which was hidden in this life. But the omniscient God Krishna knows it thoroughly and hence got him killed in the battle. The fakir was bad inside and outside, but Abhimanyu was bad inside and good outside. The fakir repented because he was studying the sacred scripture called Quran. Abhimanyu never studied such a spiritual scripture. This shows that spiritual knowledge can reform even a totally bad person. We can understand the souls only in the external painting, whereas God can understand the souls in the internal constructing material. Our conclusions are not correct, whereas the conclusions of God is always correct. It is not correct to say that God does a right thing. It is correct to say that whatever God does is correct. The reason is that our analysis is only superficial, whereas the analysis of God is about the entire bulk. ఇది స్వామి సమాధానం అండి. అది ఏంటంటే క్వశ్చన్ ఏమిటంటే, జవహర్ ఆలీ అనేటువంటి ఒక ఫకీరు షిర్డీ సాయిబాబా దగ్గరికి వచ్చి చాలా రూడ్గా, చాలా అహంకారయుతంగా బిహేవ్ చేస్తాడు. బిహేవ్ చేసినా కూడా సాయిబాబా ఆయనకు శిష్యుడుగానే భావించి ఆయన చెప్పినట్టుగా నడుచుకుంటూ శుశ్రూష చేస్తాడు ఆ జవహర్ ఆలీకి. మరి అటువంటి వాడు తర్వాత పశ్చాత్తాపడి సాయిబాబా కాళ్ళ మీద పడి క్షమాపణ కోరుకుంటే షిర్డీ సాయిబాబా ఆ జవహర్ ఆలీని క్షమించి వదిలేస్తాడు. కానీ అభిమన్యుడిని చూస్తే, అభిమన్యుడు ధర్మమైనటువంటి పాండవుల వైపే యుద్ధం చేశాడు కదా. అభిమన్యుడు చాలా ధర్మంగానే ప్రవర్తించాడు యుద్ధం చేసేటప్పుడు కూడా. కానీ కృష్ణుడు అభిమన్యుడిని ఎందుకు చంపాడు అని ప్రశ్న. దానికి సమాధానం ఏంటంటే, జవహర్ ఆలీకి అభిమన్యుడికి తేడా ఒకటి ఉంది. జవహర్ ఆలీ ఒక ఫకీర్ లాగా తిరుగుతున్నాడు. గృహస్థ బంధాలన్నీ, ప్రాపంచిక బంధాలను తెంచుకొని ఒక ఫకీర్ లాగా తిరుగుతున్నాడు. కాబట్టి అహంకారం చేత ఆవేశింపబడి షిర్డీ సాయిబాబాని ఇన్సల్ట్ చేశాడు. తర్వాత తెలుసుకొని మళ్ళీ క్షమాపణ కోరుకొని బాగుపడ్డాడు. అభిమన్యుడు యొక్క విషయంలోకి వస్తే, అభిమన్యుడు ఒక రాక్షసుడు ఈ సుభద్ర గర్భంలోకి ప్రవేశించాడు. ఆ లోపల ఉన్నటువంటి వాడు రాక్షసుడు, జీవుడు, రాక్షస జీవుడు అనేటువంటిది కృష్ణ భగవానుడికి తెలుసు. అభిమన్యుడు చేసినటువంటి పాండవుల వైపు యుద్ధం చేశాడు కదా అంటే, ధర్మం పాండవులు తట్టుంది, అధర్మం కౌరవులు తట్టుంది అని అందుకని ధర్మం వైపు యుద్ధం చేస్తానని వచ్చి యుద్ధం చేయాల. పాండవులు తన తండ్రులు, తన వాళ్ళు కాబట్టి తన బంధువ్యామోహంతో అభిమన్యుడు అటు యుద్ధం చేశాడు. పైగా జవహర్ ఆలీ ఎప్పుడు ఖురాన్ను పారాయణం చేసేవాడు, ఖురాన్ను చదివేవాడు. ఆ జ్ఞానాన్ని చదువుతున్నప్పుడు ఎంత చెడ్డవాడైనా కూడా మారుతాడు. క్షిప్రం భవతి అపిచేత్స దురాచారో భజతే మామనన్యభాక్ సాధురేవ సమంతవ్య సమ్యక్ వ్యవసితో హి సహా. వాడు ఎంత దుర్మార్గుడైనా సరే జ్ఞానం వాడిని మార్చేస్తుంది అని భగవద్గీతలో చెప్పారు. క్షిప్రం భవతి ధర్మాత్మ. అంతేకాదు,
వాటి యొక్క దుర్గుణాలన్నీ కూడా చాలా త్వరలోనే పోతాయి, చాలా ధర్మాత్ముడు అవుతాడు త్వరగానే. ఈ శ్లోకం జవహర్ అలీకి వర్తిస్తుంది. అభిమన్యుడు జవహర్ అలీలాగా రోజు వేదాలను ఉపనిషత్తులను పారాయణ చేయలే, రోజు ధనుర్విద్య నేర్చుకునేవాడు. సో అభిమన్యుడి యొక్క లోపల ఉన్నటువంటి మెటీరియల్, లోపల ఉన్న జీవుడి యొక్క సంస్కారాలు ఏమిటో భగవానుడికి పూర్తిగా తెలుసు. అందుకని ఆ మరణం అనేది ఇచ్చాడు అభిమన్యుడికి. వాడిని అక్కడ మరణించకపోతే అభిమన్యుడు కనుక బతికుంటే మళ్ళీ కృష్ణుడు ఇంకో అవతారం ఎత్తాల్సి వచ్చేది అభిమన్యుడిని చంపటానికి. సో ఎందుకు రెండు ఒకేసారి రెండు కలిసి వస్తాయి కదా, ఇప్పుడే ఫినిష్ చేస్తే సరిపోతుంది అనేటువంటి దృష్టితోటి ఆయన మరణాన్ని ఇచ్చాడు. కాబట్టి అభిమన్యుడికి జవహర్ అలీకి భాష్యంలో చాలా తేడా కనిపించిన లోపల అంతరాత్మలో అభిమన్యుడిలాగా రాక్షసుడు కాదు జవహర్ అలీ. కాకపోతే అహంకారం చేత పొరపాటు పడ్డాడు, కొంత సమయం పొరపాటు పడ్డాడు. అది సహజమైనటువంటి గుణం కాదు. సహజమైన గుణం కొంతకాలం ఆచ్ఛాదపడి ఉన్నది అభిమన్యుడిలో. ఇక్కడ జవహర్ అలీలో సహజమైన గుణం, మంచి గుణం, జ్ఞానం, ఇవి అది దుర్గుణం చేత ఆచ్ఛాదింపబడ్డది. అదే చెప్తాడు, అది విక్రియాకథలు కాలదోషజ నిర్మల ప్రకృతిషు స్థిరోదయ రక్తభావం అపహాయ చంద్రమా జాతయేష పరిశుద్ధ మండల. సాయంకాలం చంద్రుడు తెల్లగా ఉంటాడు, సాయంకాలం అప్పుడు కొంచెం ఎర్రగా కనిపిస్తాడు ఒక 5 నిమిషాలు. ఆ సంధ్యకాంతి పడటం వల్ల చంద్రుడు కొంచెం ఎర్రగా కనపడతాడు. కొంచెం సమయం దాటిన తర్వాత మళ్ళీ తెల్లగా అయిపోతాడు. ఆ తాత్కాలికంగా సంధ్యాకాల దోషం వల్ల టెంపరీగా ఆ దోషం వచ్చింది జవహర్ అలీకి. ఎందుకంటే అతను ఒక ఫకీరు, అతను రోజు ఖురాన్ పారాయణం చేసేవాడు, అంత బాగానే ఉంది. పొరపాటున కాలవశాత్తు ఆ చెడు కాలం వల్ల ఆ రకమైన అహంకారానికి ఆవేశమైనాడు, మళ్ళీ దిద్దుకున్నాడు. అభిమన్యుడు అట్లా దిద్దుకోడు. అభిమన్యుడు యుద్ధం చేసింది పాండవులకు ధర్మం ఉందని కాదు, వాళ్ళ నాన్న అర్జునుడు వాళ్ళ నాయన వైపు గుడ్డిగా యుద్ధం చేశాడు అంతే. సో అభిమన్యుడికి జవహర్ అలీకి చాలా తేడా ఉంది. అంతే, మనం ఏంటంటే సూపర్ఫిషియల్గా పైకి చూసినప్పుడు జవహర్ అలీ చెడ్డవాడున్న అభిమన్యుడు మంచివాళ్ళగా కనిపిస్తాడు. కానీ లోపల సంస్కారం అంతర్దృష్టితోటి, జ్ఞాన దృష్టితోటి, యోగ దృష్టితోటి, దివ్య దృష్టితోటి చూసినప్పుడు అభిమన్యుడు రాక్షసుడు, జవహర్ అలీ ఒక సాధు సత్పురుషుడు. పొరపాటు కాలదోషం వల్ల ఒక దుర్గుణానికి లొంగాడు కొంతకాలం, అంతవరకు. రైట్, నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ అనిల్ అడిగిందండి ఇది. హలో, నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ అనిల్ అడిగింది స్వామి. హలో, హలో. క్వశ్చన్ సూక్ష్మంగా చెప్పాలంటే, డస్ ద విజ్డమ్ యాజ్ మెన్షన్డ్ ఇన్ ద బైబిల్ మీన్ డివైన్ నాలెడ్జ్? అంటే యాక్చువల్గా ఎలాబొరేట్ క్వశ్చన్ రాశారండి ఆయన. అవసరం లేదు, బ్రీఫ్ గా చెప్పండి. ఓకే స్వామి. అంటే డస్ ద విజ్డమ్ మెన్షన్డ్ ఇన్ ద బైబిల్ మీన్ డివైన్ నాలెడ్జ్? Imagine. సో సృష్టికి విజడం అంటే ఏమిటి అని అడిగాడు. సృష్టికి ముందు సృష్టి ఎలా చేయాలి అనేటువంటి జ్ఞానం భగవంతుడి కలిగి ఉన్నాడు. కాబట్టి ఆ జ్ఞానాన్ని కలిగి ఉన్నాడు, ఆ ప్లానింగ్ తెలుసు ఆయనకు, ప్లానింగ్ ముందే తెలుసు. కాబట్టి ఈ సృష్టి యొక్క జ్ఞానం, విజ్డమ్, ఈ స్పిరిచువల్ నాలెడ్జ్కి సృష్టి జ్ఞానానికి తేడా ఏమీ లేదు. ఎందుకంటే ఈ స్పిరిచువల్ నాలెడ్జ్ కూడా దాని
పూర్వకంగా అంటారు. కూడా ఆధ్యాత్మిక జ్ఞానంలో విజ్డమ్, కామన్ సెన్స్, బేసిక్ లాజిక్ ఇవన్నీ కూడా అవసరమే. సో అది ఓకే. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ సేమ్ అనిల్ అడిగిన క్వశ్చనే. వై వాజ్ అర్జున డిగ్రేడెడ్ ఇంటూ ఏ హంటర్ ఇన్ హిస్ నెక్స్ట్ బర్త్ డిస్పైట్ బీయింగ్ అసోసియేటెడ్ విత్ కృష్ణ హూ వాజ్ గాడ్ ఇన్ హ్యూమన్ ఫార్మ్? దీనికి స్వామి సమాధానం అండి, అర్జున హ్యాడ్ సమ్ ఈగో. Even though he was associated with Krishna, the ego component always existed with him. Due to this, he could not develop complete faith in the human incarnation. Arjuna did a lot of penance to please God Shiva, who is an energetic form of God. For this purpose, for this reason, that devotion to Lord Shiva followed him even in the next birth. He was born as the hunter Kannappa, and this shows the nature of his ego. In that birth, he was blessed by God Shiva, the energetic form of God. After the birth as Kannappa, he was born as Swami Vivekananda and came in contact with Ramakrishna Paramahamsa, the human incarnation. In that birth too, he was doubting Ramakrishna Paramahamsa, even as Paramahamsa was on his deathbed. He doubted in his mind whether Paramahamsa could really be the human form of God when he is suffering so much. Then Paramahamsa told him that he was indeed Rama and Krishna. With that, Vivekananda's faith in the contemporary human incarnation was strengthened and he got the final salvation. ఇది స్వామి సమాధానం అండి. ఎస్. అనిల్ ఏమంటారంటే, మరి అర్జునుడు కృష్ణుడి యొక్క భగవద్గీతను విన్నాడు, కృష్ణుడి యొక్క సాహచర్యంలో ఉన్నాడు కదా. అట్లాంటి వాడు మరుసటి జన్మలో బోయవాడిగా, వేటగాడిగా, భక్త కన్నప్ప వేటగాడిగా ఎందుకు పుట్టాడు? ఎందుకు ఆయన యొక్క జ్ఞానం అర్జునుడిలో ప్రవేశించి వేటగాడిగా ఎందుకు బిహేవ్ చేశాడు? తర్వాత నెక్స్ట్ బర్త్లో, తర్వాత జన్మలో స్వామి వివేకానందగా పుట్టాడు. అర్జునుడు కృష్ణుడి సమయంలో భగవద్గీత అంతా విని సంస్కారం అంతా బాగా మార్పు చెందినా కూడా 18వ రోజు యుద్ధం అయిపోయిన తర్వాత అర్జునుడిని కృష్ణుడు అర్జున రథం నుంచి దిగమంటాడు. అర్జునుడు దిగటానికి సంకోచం చెందుతాడు. నేను రథికుణ్ణి, అంటే ఓనర్ ఆఫ్ ది చారియట్, రథికుణ్ణి, కారు ఓనర్ను. కృష్ణుడు డ్రైవర్ ముందు దిగి తలుపు తెరిస్తే అప్పుడు కారు ఓనర్ బయటకు వస్తాడు. ఆ అహంకారం ఉంది. 18వ రోజు యుద్ధం అయిపోయిన తర్వాత కిందికి దిగమంటే అర్జునుడు దిగల. అప్పుడు కృష్ణుడు గద్దించి చెప్తే అప్పుడు దిగాడు. కాబట్టి అహంకారం అనేది పోలేదు అర్జునుడికి. భగవద్గీత వినటం వల్ల అర్జునుడికి పోలేదు. అందుకో సరిగా వెళ్ళలేదు, మళ్ళీ రిపీట్ చేయమని కూడా అడిగాడు కృష్ణుడిని. కాబట్టి ఈ అహంకారమే ఆ అర్జునుడిని బోయవాడిగా జన్మహత్య చేసింది. ఆ రజోగుణం, ఆ అహంకారం వల్ల బోయవాడు ఏం చేస్తాడు? కిరాతుడు, వాడు మృగాలను చంపుతుంటాడు. ఆ క్రూరత్వం, ఆ అహంకారపూరితమైనటువంటి క్రూరత్వం ఆ బోయవాడిగా జన్మించేట్టు చేసింది. తర్వాత ఈ నరావతారం మీద కూడా సంపూర్ణమైనటువంటి విశ్వాసం కలగల. సంపూర్ణమైన విశ్వాసం కలిగితే 18వ రోజు కృష్ణుడు అర్జునుడిని ముందుగా రథం నుంచి దిగమన్నప్పుడు దిగేవాడు కదా, దిగలేదు. అంటే పూర్తి విశ్వాసం రాలేదు కృష్ణుడి మీద. అందుకని తర్వాత స్వామి వివేకానందగా జన్మించినా కూడా అప్పుడు కూడా ఇంకా పూర్తి విశ్వాసం రాలా. రామకృష్ణ పరమహంస నరావతారం. చిట్ట చివరిలో ఆయన క్యాన్సర్ వచ్చి బాధపడుతున్నాడు. ఆ రోగంతో బాధపడుతుంటే అక్కడ కూర్చొని అనుకుంటాడు మనస్సులో, ఈయన నిజంగా నరావతారం అయితే ఇంత బాధను ఎందుకు పడుతున్నాడు అని మనసులో అనుకుంటాడు. నిజంగా నరావతారమేనా, ఈ నిజంగా దైవం మానుష రూపేనా, మానుషుని ధనుమాశ్రితం అనేది నిజమేనా అని మనసులో సంశయిస్తాడు. ఆయన మనసులో సంశయించింది రామకృష్ణ పరమహంస వెంటనే తెలుసుకొని, నేనే రాముణ్ణి కృష్ణుణ్ణి,
ఇంకా నీకు అనుమానం పోలేదా అని అంటాడు. అప్పుడు దాంతో స్వామి వివేకానందలో చాలా మార్పు వస్తుంది. మార్పు వచ్చి నరావతారాన్ని సంపూర్తిగా విశ్వసించి మోక్షాన్ని పొందాడు స్వామి వివేకానంద కాబట్టి. అయితే ఇదంతా ఒక మామూలు మనుష్యుడు, ఒక జీవుడు యొక్క స్వభావాన్ని సూచిస్తున్నది. ఒక మామూలు జీవుడు ఎలా ప్రవర్తిస్తాడు అనేటువంటిది ప్రవర్తించి చూపించాడు అర్జునుడు. అర్జునుడు యాక్చువల్గా తీసుకుంటే ఆయన నరుడు అనేటువంటి ఋషి, నరనారాయణులు ఇద్దరు ఋషులు బదరి ఆశ్రమంలో నరనారాయణుడు తపస్సు చేస్తున్నారు. ఆ నారాయణుడు అనేటువంటి ఋషి, నరుడు అనేటువంటి ఋషి నిత్య సాహచర్యం, నిత్యం స్నేహం, సఖ్యం, ఆత్మనివేదనం. సఖ్యం అనేది 9వ అవస్థ భక్తిలో. కాబట్టి ఈ సఖ్య భక్తిలో చాలా పరిపూర్ణత, పరిపక్వత సాధించిన వాడు అర్జునుడు. అందుకనే పాండవానాం ధనంజయ, పాండవుల్లో నేను ధనంజయుడిని అని అన్నాడు కృష్ణుడు. ఇది ఏమిటంటే మనిషి ఇలా ప్రవర్తిస్తాడు, మనిషి అంత తొందరగా అహంకారాన్ని పోగొట్టుకోలేడు అనేటువంటిది యాక్షన్ చేసి చూపించడానికి ఆ రోల్లో, ఆ పాత్రలో చూపించాడు అర్జునుడు. అంతేగాని అర్జునుడు భగవద్గీతలో అడిగిన ప్రశ్నలన్నీ అర్జునుడు తన కోసం అడిగినవి కాదు. లోకంలో ఉన్నటువంటి మానవులకు ఏ విధమైన క్వశ్చన్లు వస్తాయి, ఏ విధమైన డౌట్లు వస్తాయి అని ఆ మానవులను రిప్రజెంట్ చేస్తూ వాళ్ళకు ఒక రిప్రజెంటేటివ్ మోడల్గా, రిప్రజెంటేటివ్గా నిల్చొని క్వశ్చన్లు అడిగాడు. అంతేగాని అర్జునుడికి నిజమైన అనుమానాలతో అడిగిన ప్రశ్నలు కాదు ఇవి. మనుష్య జాతి కోసం మనుషుల్లో ఎలాంటి డౌట్స్ వస్తాయో అలాంటి డౌట్స్ని క్వశ్చన్లుగా అడిగాడు. కాబట్టి అది అంటే సంస్కారం అనేది చాలా బలీయమైంది. అందులో నరావతారాన్ని నమ్మటం అనేది చాలా కష్టము. ఈ ఈ గుణాలన్నీ కూడా అడ్డం వస్తాయి అనేది అక్కడ కాన్సెప్ట్ బోధించడానికి ఆ కథను, ఆ సన్నివేశం అలా నటింపబడ్డది అర్జునుడి చేత. ఓకే, నెక్స్ట్. Anil adigin question next. Some Buddhists are making allegations on Hindus saying that the concept of Bhagavad Gita was stolen from Nirvana Buddhism. Is it true? దానికి స్వామి సమాధానం, God incarnated as Buddha just after Krishna. If you read the scriptures of all religions, you will say that each scripture is copied from the other scripture. The reason is that there is only one internal unimaginable God who wrote all these scriptures. The author is one and the same, and the subject is also one and the same. Instead of passing such comments about other religions and scriptures, it is better to say that the author of all the religious scriptures is one and the same, and hence the subject matter of one scripture greatly resembles the subject matter of another scripture. ఇది స్వామి సమాధానం అండి. సో ప్రశ్న ఏమిటంటే భగవద్గీత ఇంక బుద్ధిజంలో ఉన్నటువంటి చెప్పినటువంటి జ్ఞానానికి సరిగా అవే కాన్సెప్ట్ ఇక్కడ భగవద్గీతలో కనిపిస్తున్నాయి. భగవద్గీత బుద్ధిజం యొక్క స్క్రిప్చర్ యొక్క కాపీయా, దాన్ని చూసి కాపీ కొట్టారా అని ప్రశ్న. కాపీ కొట్టడం అనేది ఉండదు. అన్ని రిలీజియన్స్లోనూ స్క్రిప్చర్స్లో ఉండేటువంటి బేసిక్ సిలబస్ ఒకటిగానే ఉంటుంది. ఎందుకంటే అన్ని రిలీజియన్స్లోనూ ఒకే పరబ్రహ్మము, ఒకే అన్ఇమాజినబుల్ గాడ్ వివిధ రూపాల్లో, వివిధ అవతారాల్లో వచ్చి బోధించినప్పుడు లోపల ఉన్నటువంటి అన్ఇమాజినబుల్ గాడ్ ఒకటిలే కాబట్టి ఆ ఒకే భగవంతుడు అనేక రూపాల్లో వచ్చి అనేక మతాల్లో బోధించాడు కాబట్టి బోధించేవాడు ఒకటే అయినప్పుడు చెప్పేటువంటి జ్ఞానం కూడా ఒకటిగానే ఉంటుంది. బేసికల్గా మొత్తం ఒకటిగానే ఉంటుంది. సో దాన్ని బట్టి అట్ట కనుక అనుకున్నట్టయితే ప్రతి స్క్రిప్చర్, ఏ స్క్రిప్చర్, ఏ రిలీజన్ యొక్క స్క్రిప్చర్ తీసుకున్నా ఇంకో రిలీజన్ యొక్క స్క్రిప్చర్ని కాపీ కొట్టారా అని అనుమానం వస్తుంది. అట్లా అనుమానపడే బదులు అన్నిట్లో ఒకే రకమైనటువంటి సిలబస్ కనపడుతుంది కాబట్టి అన్ని మతాల యొక్క స్క్రిప్చర్స్ను ఒకే భగవంతుడు వివిధ రూపాల్లో అవతరించి అన్ని మతాల యొక్క స్క్రిప్చర్స్ను చెప్పాడు అని కంక్లూజన్ను డిరైవ్ చేసుకోవటం అది కరెక్ట్ పద్ధతి. అంతేకాని వాళ్ళని వీళ్ళు కాపీ కొట్టారా, వీళ్ళని వాళ్ళు కాపీ కొట్టారా, కాపీ కొట్టడం అనే ప్రశ్న ఏముంది? ఒకే మనిషి, ఒకే ఆథర్, ఒకే ఆథర్ చెప్పే సబ్జెక్ట్ బేసిక్ నాలెడ్జ్ ఒకటిగానే ఉంటుంది. అది కాపీ కొట్టడం కాదు, ఇద్దరు లేరు అక్కడ.
అది ఆన్సర్. ఓకే, నెక్స్ట్. 3:45 అయింది. క్వశ్చన్స్ ఎవరైనా అడుగుతారేమో. ఎస్, స్వామిని క్వశ్చన్స్ అడగదలుచుకున్నారు, అడగచ్చు. స్వామి, ఒక వ్యక్తి ఆధ్యాత్మిక పరిపక్వత సాధించాడు అనటానికి తనను తాను ఏ విధంగా తెలుసుకోవాలి స్వామి? పరిపక్వత సాధించాడు అని తెలుసుకోవటానికి తన అంతరాత్మే సాక్ష్యం. సతాంహి సందేహ పదేషు వస్తుషు ప్రమాణం అంతఃకరణ ప్రవృత్తయ. ఆత్మసాక్ష్యమే. ఆత్మ ఎప్పుడు కూడా నిజం చెబుతుంది. ఎందుకంటే ఆత్మ భగవంతుడి చేత ప్రేరితమై ఉంటుంది. చాలా సూక్ష్మ స్వరూపం కలిగి ఉంటుంది, చాలా సటిల్గా ఉంటుంది. అందుకని అంతరాత్మే చెప్తుంది, ఎవరో చెప్పవసరం లేదు. అంతరాత్మ ఎవరికి వారు వాళ్ళ యొక్క దుర్యోధనుడు, ఆ దుర్యోధనుడు యొక్క అంతరాత్మ దుర్యోధనుడిగా చెప్తున్నది. ఎవరి? జానామి ధర్మం నచమే ప్రవృత్తి, జ్ఞానామ్యధర్మం నచమే నివృత్తి. ధర్మం ఏమిటో నాకు తెలుసు, కానీ అది ఆచరించలేకుండా ఉన్నాను. అధర్మం ఏమిటో నాకు తెలుసు, కానీ దాన్ని ఆచరిస్తున్నాను. ఒకసారి దుర్యోధనుడు అలా అనుకున్నాడు, ధృతరాష్ట్రుడు అలా అనుకున్నాడు. కాబట్టి వాళ్ళ అంతరాత్మలు ఎప్పుడో ఒక సమయంలో వాళ్ళకు నిజాన్ని బోధిస్తాయి, వాళ్ళ పరిస్థితిని ఎందుకు బోధిస్తాయి. ఉన్నది ఉన్నట్టుగా లోపల నుంచి మాట్లాడుతుంటుంది. దాన్ని లెక్క చేసావా అనేది పాయింట్. కానీ భగవంతుడు యొక్క ప్రేరితం, భగవంతుడి చేత ప్రేరితం కాబట్టి ఆ అంతరాత్మలో నుంచి భగవంతుడు మాట్లాడతాడు. వీడు అనవసరంగా చెడిపోతున్నాడు, వీడికి ఇప్పుడు తండ్రి కనుక పిల్లలకు మాటిమాటికి సలహాలు ఇస్తున్నట్టుగా అంతరాత్మ ద్వారా పరమాత్మ బోధిస్తుంటుంటాడు. అది మాట్లాడేది భగవంతుడే బోధిస్తుంటాడు. అంతరాత్మ సాక్ష్యం అందుకని పరమాత్మ సాక్ష్యం అన్నది. కాబట్టి అది మనం స్వతః ప్రమాణం, తనకు తానే ప్రమాణంగా కూడా భాషించుకోవచ్చు. అయితే అది అజ్ఞానంలో ఉండి వినని వాడికి బయట నుంచి ఇంకోటి చెప్పాల్సి వస్తుంది. తన అంతరాత్మే చెబుతుంది తను ఎంతవరకు పరిపక్వత చెందాము, ఎంతవరకు పరిపక్వత చెందలేదు అనేది. ఎందుకంటే అంతరాత్మ చెప్పినప్పుడు ఇంకొకటి వినడు. బయట వాళ్ళన్నా చెప్పినప్పుడు 10 మంది వింటారు. అది అందుకని ఈగో అడ్డం వస్తుంది, అహంకారం అడ్డం వస్తుంది. అంతరాత్మ సైలెంట్ గా నీ మనసులోంచి నీకు చెప్తున్నప్పుడు ఎవడు వినటం లేదుగా. అవును స్వామి. ఆ ఈగో అడ్డం రాదు, నీకు తెలుసుకుంటావు. మెయిన్ పాయింట్ అక్కడ ఏంటంటే ఈగో. నా తప్పులు ఎవరైనా నాకు ఒంటరిగా చెప్పాలి. ఆ ఒంటరిగా చెప్పటం కూడా కొంతమంది సహించరు, ఎందుకంటే ఆ చెప్పేవాడు బయటవాడే కదా. నేను వాడి ఎదట ఒప్పుకున్నట్టుగా నా అహం దెబ్బతిన్నది వాడి ఎదట వాడికైనా కనీసం. అవునండి. వాడి ఎదటైనా నా అహం దెబ్బతిన్నది కదా. అది అంతరాత్మ చెప్పినప్పుడు ఆ ఒక్కడు కూడా ఉన్నాడు కదా. అవునండి. కాబట్టి అది కరెక్ట్ గా ఉంటుంది, వినటానికి అవకాశం కూడా ఉంటుంది అంతరాత్మ ప్రబోధం. అయితే అది ఆ అంతరాత్మ చెప్పేది అంటే ఇక్కడ నేను అనేది పరిపక్వత అంటే ఆ పరిపూర్ణత్వాన్ని మనుషులు కొన్ని చేయగలుగుతున్నాం, చేయలేకపోతున్నాం అండి. ఆ చెయ్యగలిగిన స్థితి వచ్చేదాకా పరిపక్వత రానట్టుగా అనుకోవాలా స్వామి? చెయ్యగలిగే స్థితి అనేది 2 కారణాల మీద, యథాశక్తి యథాభక్తి అని 2 ఉంటుంది. చెయ్యలేకపోవటం అనేది ఆ శక్తికి సంబంధించిన ఇదైతే అప్పుడు ఎంతవరకు నువ్వు చెయ్యగలవో అంతవరకు చేయటమే పరిపూర్ణత. అంటే నువ్వేదో స్టాండర్డ్ ఒకటి పెట్టుకొని ఆ స్టాండర్డ్కి నేను చెయ్యాలి అప్పుడే పరిపూర్ణత అని పెట్టుకో అవసరం లేదు. నువ్వు ఎంతవరకు చెయ్యగలవో అంతవరకు చేస్తే అది పరిపూర్ణత కింద లెక్క. శక్తి ఉండి భక్తి తక్కువగా ఉండి అప్పుడు చేసింది అది పరిపూర్ణం కాదు. శక్తి ఉండి కూడా చేయటం లేదు నువ్వు.
శక్తి ఉన్నది ఉమ్, కానీ భక్తి లేదు, ఉమ్, అందుకని పరిపూర్ణత రాలా. ఉమ్, శక్తి లేదు, ఉమ్, భక్తి ఉన్నది, ఉమ్, అప్పుడు నువ్వు ఎంతవరకు చేయగలుగుతావో అదే పరిపూర్ణం. ఉమ్. ఇంకా అంతకు మించి నీ శక్తికి సాధ్యం కాదు. శక్తికి మించిన పని అది. ప్రతి మనిషి తనకి భగవంతుడి ద్వారా సద్గురు ద్వారా జ్ఞానం పొందిన తర్వాత తను ఎంతవరకు ఎంత చేసుకుని వెళ్ళగలడో అది చేసుకుని వెళ్ళిపోవటమే అంతవరకే, లేకుండా. అంతే అంతే, యథాశక్తి. శక్తి అనేది హైయెస్ట్ స్టాండర్డ్. అలాగే జ్ఞానం అనేది కూడా పరిపూర్ణ అవటం అనేది అది అనంతం కాబట్టి అలా తెలుసుకోబడుతూనే ఉంటుంది. తెలుసుకునే కొద్దీ తన శక్తి మేరకు భక్తి మేరకు ఏ వ్యక్తి అయినా సరే తన పని తను విద్యుత్ ధర్మాన్ని తను ఆచరించుకుంటూ వెళ్ళటం ఒక్కటే మార్గం అంటారు. వెళ్ళటం అదే మార్గం, ఎందుకంటే అదే చేయగలుగుతాడు కాబట్టి కూడా. అంతకన్నా చేయలేడు కనుక. అంటే చేయలేడు గనక. కానీ జ్ఞానాన్ని సముపార్జించటంలో పెద్ద అంత శక్తి భక్తులు అవసరం లేదు. జ్ఞానాన్ని చక్కగా థియరాటికలే కాబట్టి అది జ్ఞానాన్ని ఎంత దూరమైనా తెలుసుకోవచ్చు, ఎంత డీప్గా అయినా తెలుసుకోవచ్చు. దానికోసం ప్రయత్నం చేయాలి. దానికోసం ఏ విధమైనటువంటి శక్తిని ఇది అవసరం లేదు కాబట్టి. అసలు పరమ సత్యం తెలిసింది కాబట్టి తన భక్తికి ఫలంగా పరమాత్మ సద్గురు రూపంగా లభించారు కాబట్టి ఆ పరమాత్మ చెప్పింది కాలోచిత సేవ చేసుకుంటూ చేయగలిగినంత చేసుకుంటూ అంతే. మాక్సిమం చేయగలిగిందే అదే హైయెస్ట్. ఇంకా అంతకంటే వాడు చేయలేడు కాబట్టి దాని గురించి ఇప్పుడు అందరూ 100 దీనారాలు 1000 దీనారాలు వేస్తున్నారు చర్చిలో. ఒక పేద విధవరాలు బిచ్చగత్తె 1 దీనారం వేసింది. యేసుక్రీస్తు లేచి ఆ పేదవాళ్ళని పొగిడాడు. వాళ్ళని ఎవరిని ధనికులను పొగడలేదు. ఆ పేద బిచ్చగత్తె ఆమె హైయెస్ట్, ఆమె అందరికంటే ఎక్కువ భగవంతుడి దృష్టిలో అని పొగిడాడు. ఎందుకంటే అది ఆ 1 దీనారం అనేది ఆమె యొక్క మ్యాక్సిమం కెపాసిటీ. అది ఆ మ్యాక్సిమం కెపాసిటీ వరకు ఆమె చేసింది. మిగతా ధనికులు 100 దీనారాలు వేసినా 1000 దీనారాలు వేసినా వాళ్ళకి ఇంకా కెపాసిటీ బోల్డ్ అంత ఉంది, చెయ్యగలరు. 100 వేసేవాడు 200 వేయగలడు, 200 వేసేవాడు 1000 వేయగలడు. వాళ్ళు యథాశక్తి చేయరా వాళ్ళు. ఈమె ఈ బిచ్చగత్తె యథాశక్తి చేసింది కాబట్టి ఆమెను పొగిడాడు, ఆమెకు మోక్షం ఇచ్చాడు. శక్తి అనేది హైయెస్ట్ స్టాండర్డ్. అంతకు మించి దానిపైన ఆలోచించడం అనేది పిచ్చితనం. తన కొన్న పరిధిలో తాను చేసుకుని తనకున్న పరిధి దాటలేడు కదా ఎవడు. అంతే కదండి. దాటాలని ప్రయత్నించడం కూడా అవివేకం. ఉన్న పరిధిలో ఉన్నంతలో స్వామి చెప్పిన జ్ఞానాన్ని ఆచరించావా లేదా, చేసుకుంటూ వెళ్ళండి. ఆచరణ పూర్వకంగా ఆచరించావా లేదా, అది. లేకపోతే ఆచరించడానికి నీకు ఇది అసలు పరిధి అనేది లేకపోతే, ఆచరణకు పరిధి లేకపోతే కనీసం బోధన 10 మందికి ఉపయోగపడితే అది పుణ్యమే కదా. అవును స్వామి. దానివల్ల కూడా భగవంతుడి యొక్క అనుగ్రహం సాధించవచ్చు కదా. అవును స్వామి. అసలు బొత్తిగా నీకు ఆచరించడానికి ఏ విధమైన శక్తి లేదు, నీ పరిధి చాలా చిన్నదిగా ఉంది, అప్పుడు ప్రచారం చేయి. కనీసం ప్రచారం చేయటంలో నీకు భగవద్ అనుగ్రహం లభిస్తుంది. ఈ ప్రచారం చేసినప్పుడు కూడా కొన్ని దోషాలు ఉంటే స్వామి చూసుకుంటారా స్వామి వాటిని? ప్రచారం చేసే ముందు ఆ దోషాలన్నీ జరగకుండా చూసుకోవటం మంచిది. అందుకనే ప్రచారం చేసే ముందు సంపూర్ణమైన జ్ఞానాన్ని పొందాలి. జ్ఞానం యొక్క పరిపూర్ణత రావాలి. పరిపూర్ణత రాకుండా ప్రచారంలోకి దిగకూడదు. పరిపూర్ణత వచ్చినప్పుడు స్వామి నిన్ను ఆదేశిస్తారు, నువ్వు ప్రచారం చెయ్యి అని. ఆదేశం రావాలండి స్వామి, ఆదేశం రావాలి. అదే రామకృష్ణ బ్రహ్మస్వామి స్వామి దయానందని అడిగాడు, నీకు భగవంతుడి యొక్క ఆదేశం వచ్చిందా అని అడిగాడు.
వినబట్టలేదు స్వామి. హలో భరత్. అమ్మ సిగ్నల్ ప్రాబ్లం అయ్యింటుందాం. హలో. ఓకే, సరే సరే. హలో కిషోర్ అన్న, స్వామి వీడియో స్ట్రక్ అయింది, వాయిస్ కూడా రావట్లేదు. పరిపూర్ణత సాధించినంత మాత్రం నీకు నువ్వు సెల్ఫ్ సర్టిఫికెట్ ఇచ్చుకొని ప్రచారం చేయకూడదు. భగవంతుడు అదే. ఆదేశించాలి, భగవంతుడు ఆదేశించాలి. అంతవరకు ఎందుకంటే జ్ఞాన నీలో- సముపార్జన. నీలో పరిపూర్ణత వచ్చిందా లేదా అనేది ఆయనకు తెలుసు. అదే స్వామి, అది రావాలి. స్వామి చెప్పినప్పుడు కదండి పరిపూర్ణత వచ్చిందని తెలిసేది. అదే స్వామి చెప్పినప్పుడు పరిపూర్ణత్వం వస్తుందని తెలుసు. నీలో పరిపూర్ణత్వం వచ్చినప్పుడు స్వామి చెప్తారు. అది అంతవరకు చెప్పలేదు అంటే రాలేదన్నట్టు. అంతవరకు రాలేదంటే అర్థం వినయంతో జ్ఞాన సముపార్జన చేయటమేనండి. అంతే అంతే. నేను స్వామి సాక్షాత్కరించి నువ్వు జ్ఞాన ప్రచారానికి నిన్ను ఎన్నుకున్నాను అని అన్నాడు. అన్నప్పుడు నేనేం చెప్పాను, నేనేంటి జ్ఞాన ప్రచారం చేయటం ఇది, నేనేదో కెమిస్ట్రీ పాఠాలు చెప్పుకునేవాడిని. నేనేం జ్ఞాన ప్రచారం చేస్తాను, బోల్డ్ అంత సన్యాసులు ఉన్నారు, మఠాధిపతులు ఉన్నారు, పీఠాధిపతులు ఉన్నారు, వాళ్ళ ద్వారా చేయించు బాగుంటుంది అని నేను చెప్పా. చెప్తే కాదు నీకంటే ఎవడున్నాడు యోగ్యుడు జ్ఞాన ప్రచారం చేయడానికి, నువ్వు చేయాల్సిందే అని అన్నాడు. సో అక్కడ ఆదేశం వచ్చింది, ఆయన పట్టుబడుతున్నాడు. నాకు శాత కాదు కుయ్యో మర్రో అని నేను చెప్తున్నా కూడా నువ్వే చేయగలుగుతావు, నీ వల్లనే అవుతుందని పట్టుబడుతున్నాడు. అక్కడ కన్ఫర్మ్ చేసుకోవాలి నిజంగా ఆయన. అవునండి. మనం ప్రచారం చెయ్యాలి అనేటువంటి ఇది ఏదో మనకున్న జల కండూతిని బట్టి ప్రచారం చేయకూడదు. అవునండి. ఒకళ్ళు కండూతి, యశకండూతి, కీర్తి కండూతి ఉంటుంది. అవును స్వామి. 10 మంది చేత గురువు అనిపించుకోవాలి, 10 మందికి జ్ఞానబోధకుడుగా అనిపించుకోవాలి అని కీర్తి కండూతి ఉంటుంది. అది పరమాత్మకు తెలుస్తుందండి. కీర్తి కండూతి అనుసరించి ఆ జల కోసం నువ్వు ప్రచారం చేశావు అనుకో, కొంప మునుగుతుంది, చాలా మంది మునిగిపోతారు. నువ్వు ఉద్ధరించే బదులు పైకి లేచిన వాళ్ళని కూడా లోపలికి ముంచుతావు. అది పాపం కదా. అవును స్వామి, అవునండి. ఇది చాలా మహాపాపం, అన్ని పాపాల కంటే అత్యుత్కటమైనటువంటి పాపం అది. తనను తాను ఉద్ధరించుకోలేనటువంటి వాడు ఇతరులని ఉద్ధరిస్తాడండి. ఇతరులనే ఉద్ధరిస్తాడు, తను తాను ఉద్ధరించుకోవటం అది కూడా తీసేయి. ఒక్కోసారి తను తాను ఉద్ధరించుకోలేకపోయినా ఇతరులను ఉద్ధరించేటువంటి కెపాసిటీ కూడా ఉండొచ్చు ఒక్కో చోట. ఎందుకంటే ఉదాహరణకు ఒక డాక్టరు స్మోకింగ్ అలవాటు ఉంది, కానీ స్మోకింగ్ మానటానికి, స్మోకింగ్ యొక్క దుష్ప్రభావాన్ని అరికట్టడానికి మందులు ఆయనకు బాగా తెలుసు. ఆయన స్మోకింగ్ చేస్తున్నాడు కదా, నేను ఆయన చెప్పిన మందులు ఎందుకు తీసుకుంటాను అనుకోకూడదు. ఆయన స్మోకింగ్ చేస్తే చేశాడు, ఎందుకు చేస్తున్నాడు, షిరిడి సాయిబాబా దైవస్వరూపుడు, ఆయన హుక్కా పిలుస్తున్నాడు, ఆయన నిన్ను పరీక్ష చేయడానికి స్మోకింగ్ చేస్తున్నాడేమో. కాబట్టి ఆయన సంగతి నీకు అనవసరం. ఆయన చెప్పింది కరెక్ట్ గా ఉందా లేదా ఎనలైజ్ చేసుకో, డౌట్స్ అడుగు. ఆయన చెప్పింది మనం ఆచరించి మనం బెనిఫిట్ పొందటం అది. కానీ గురువు నువ్వు ఆచరించావా లేదని విమర్శించకూడదు. గురువుని విమర్శ అనవసరం. ఎందుకంటే దానివల్ల నువ్వు స్మోకింగ్ చేస్తున్నావు కాబట్టి నువ్వు చెప్పిన మాత్రలు నేను వేసుకోను అంటే నీకు నష్టం జరిగినట్టేగా. అంతే కదండి. వాడి నష్టంతో నీకెందుకంట, నీ నష్టాన్ని పోగొట్టుకోవడానికి కోసం వాడి దగ్గరికి వెళ్ళావు. అవునండి. కాబట్టి అది ఆయన యొక్క ఆచరణను మనకు అనవసరం. ఆయన చెప్పిన మనకు కెమిస్ట్రీ అర్థం కావటం లేదు, ఒక కెమిస్ట్రీ టీచర్ దగ్గరికి వెళ్ళి ట్యూషన్ ఫీజు ఇచ్చి ట్యూషన్ నేర్చుకుంటున్నాం. అది బాగా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నాడా లేదా అంతవరకే నీకు కావాల్సింది. నీకు అర్థమవుతుందా లేదా అనేది నీకు కావాల్సింది. అట్లా కాకుండా ఆయన పొద్దున్న మొహం కడుక్కోకుండా కాఫీ తాగుతాడు, ఆయన దగ్గర నేను కెమిస్ట్రీ నేర్చుకోవటం ఏంటంటే నీకెందుకో కాఫీ తాగుతాడో లేదో, దానికి నీ కెమిస్ట్రీ బోధకు సంబంధం ఏమన్నా ఉందా? లేదు స్వామి. లేనప్పుడు ఎందుకు అది విమర్శించటం? అంటే నువ్వు కెమిస్ట్రీ ఆయన దగ్గర నేర్చుకోవటం, చదువుకోవటం నీకు ఇష్టం లేదు.
ఉమ్, నీకు ఇష్టం లేక ఆయన దగ్గర ఏదో వంక ఎదుగుతున్నావు. ఉమ్. అది అసలు విషయం. అది అది తప్పండి. అది అది తప్పు. ఏ పని మీద వెళ్ళామో ఆ పని చూసుకుని ఆ రావడం. పని మీద చూసుకో. నీ జ్ఞాన బోధ కోసం వెళ్ళావు, ఉమ్, ఆయన చక్కగా బోధిస్తున్నాడా లేదా? ఉమ్, ఆయన ఆచరణతో నీకెందుకు? ఉమ్. ఏం ఆయన ఒకవేళ అవతార పురుషుడేమో ఎవరికి తెలుసు? అవును స్వామి, తెలియదు కదండి. కొంతమంది పరీక్ష చేయడానికి అలా ప్రవర్తిస్తుండొచ్చుగా. అవునండి, అవును. వాళ్ళ విశ్వాసం ఎంతవరకు ఉందో తన మీద తేల్చుకోవటానికి అలా పరీక్షిస్తుండొచ్చుగా. అవును స్వామి, నీకు తెలియదు కదా. తెలియదండి. లేనప్పుడు మనకు అనవసరం. దాంతో మనకు అనవసరం, వాడి ఆచరణతో మనకు అనవసరం. మన ఆచరణకు వాడి బోధ ఉపయోగిస్తున్నాడా లేదా? ఉమ్, వాడు ఆచరించకపోతే వాడే పోతాడు, ఉమ్. నీకెందుకు బాగా? అదే అండి, తన పని తను చూసుకోకుండా పక్క వాళ్ళ మీద అది దృష్టి అది అది భ్రష్టత్వం. ధన్యవాదాలు స్వామి, అర్థమైందండి మీరు. రైట్. పాద నమస్కారం స్వామి. చెప్పు స్వామి, కొన్ని సంవత్సరాలుగా నాకు భక్తి పాటలు మాత్రమే వినాలనిపిస్తుంది స్వామి. అయితే నాకు ఇప్పుడు సంశయం ఏంటంటే, నాకు నిజంగా భక్తి భావంతో అలా అనిపిస్తుందా, లేకపోతే కేవలం సంగీతం పట్ల ఆకర్షితురాలనవుతున్నానా? ఎట్లా తెలుస్తుంది స్వామి? ఇంకా ఎప్పుడు భక్తి భావాన్ని పెంచుకోవాలి, సంసారం పట్ల ఆకర్షణ తగ్గాలంటే ఏం చేయాలి స్వామి? సంసారం పట్ల ఆకర్షణ అంటే తగ్గాలి, ప్రపంచం పట్ల ప్రపంచం పట్ల ప్రపంచం ఆకర్షణ పట్ల తగ్గాలి నువ్వు అనుకోకూడదు. అలా అనుకుంటే అది కరెక్ట్ కాదు. ఎందుకంటే ప్రపంచం పట్ల ఆకర్షణ తగ్గించేటువంటి భక్తి వచ్చినప్పుడు ఆ ప్రపంచం పట్ల ఆకర్షణ దానంతట అదే తగ్గిపోదు. నువ్వు పట్టుకున్నది నిలవదు. నువ్వు ఆకర్షణ ఉండాలి, ప్రపంచం మీద ఆకర్షణ నాకు ఉండాలి, పోకూడదు అని గట్టి పట్టుదల మీద ఉండాలి. అంత పట్టుదల మీద ఉన్నా కూడా నీ ఆకర్షణను తీసేయగలిగిందంటే ఒకనొక భక్తిభావం, అది నిజమైన భక్తిభావం. అంతేగాని ఇది ఆకర్షణ తగ్గాలి ఎట్లా, ఆకర్షణ తగ్గాలి ఎట్లా అంటే ఎందుకు తగ్గాలి, ఎందుకు తగ్గించుకోవాలి? తగ్గించుకోవద్దు, ఉండని ఆకర్షణ దాంట్లోనే ఉండదు. ఇంకా పెంపొందించుకోకూడదు ఆకర్షణ ప్రపంచం పట్ల. కానీ ఏ భక్తిభావం, ఏ భక్తి పాట, ఏ జ్ఞానం నీ ప్రపంచ ఆకర్షణను ఒక వజ్రాయుధం, ఒక పిడుగు చెట్టును సమూలంగా నాశనం చేసినట్టు అది నాశనం చేస్తున్నదో అది గొప్ప భక్తి. దాని యొక్క క్వాలిటీ, దాని యొక్క శక్తి అది. ఆ శక్తి కలిగింది వచ్చినప్పుడు ఇది ఆటోమేటిక్గా జారిపోతుంది. నువ్వు పట్టుకున్నా ఉండదు, అది ఆటోమేటిక్గా జారిపోవాలి. కానీ అది వెళ్ళిపోవాలి, అది తగ్గిపోవాలి నువ్వు కోరుకుంటం వల్ల తగ్గటము, నువ్వు ప్రయత్నం చేయటం వల్ల తగ్గటము, అలా కనుకపోతే అది తగ్గదు కూడా. దానంతట అది తగ్గిపోవాలి. దాని మీద ఆకర్షణతోటి ఈ ఆకర్షణ తగ్గిపోవాలి. అంతేగాని ఈ ఆకర్షణ తగ్గిపోవాలి నువ్వు సంకల్పించుకోను, ఈ ఆకర్షణ తక్కువ వాళ్ళు సంకల్పించుకోవడం, దానివల్ల అది తగ్గిపోదు. తగ్గిపోకపోగా ఇంకా 4 రోజుల తర్వాత డబల్ అవుతుంది. ఎందుకంటే అది రివెంజ్ తీర్చుకుంటుంది, పగ తీర్చుకుంటుంది. మాయ పగ తీర్చుకుంటుంది. కాబట్టి దానికోసం ఎప్పుడు ప్రయత్నం చేయకూడదు, సంకల్పం చేయకూడదు. నాకు వైరాగ్యం రావాలని ఎప్పుడు సంకల్పం చేయకూడదు, ప్రయత్నం చేయకూడదు. వైరాగ్యం దానంతట అది సిద్ధించాలి. ఆ భక్తి, పరమాత్మ యొక్క భక్తి చేత ఆటోమేటిక్గా వైరాగ్యం సిద్ధించాలి. ఎలా అయితే సముద్ర మథనం చేసి వచ్చిన తర్వాత వచ్చినట్టు అమృతాన్ని నువ్వు తాగావు, తాగిన తర్వాత కాఫీ తాగాలన్నా, గోల్డ్ స్పాట్ తాగాలన్నా, ఇంకొక లిమ్కా తాగాలన్నా నీకు మనసు రావటం లేదు. ఒకవేళ బలవంతంగా ఒకళ్ళు తెచ్చి ఇచ్చినా కూడా నాకు వద్దు, నాకు దాని మీద ఇష్టం పోయింది, నేను తాగలేను, అమృతం తాగిన తర్వాత కాఫీ తాగలేను అని నువ్వు అనాలి. కానీ ఈ కాఫీ కాఫీ తాగటం ఎట్లా పోవాలి? ఈ కాఫీ తాగటం అనేటువంటి దాని మీద కోరికను చంపుకొని దాన్ని తగ్గించుకున్నంత మాత్రాన అమృతం దొరకదు, తెలుసా? అమృతానికి కాఫీకి సంబంధం లేదు. అమృతం దొరికినప్పుడు కాఫీ దానంతనే జారిపోతుంది.
కాబట్టి వైరాగ్యం అనేది వైరాగ్యం కోసం ప్రయత్నం చేయకూడదు, వైరాగ్యం కోసం సంకల్పించకూడదు. దేనికోసం సంకల్పించాలి, దేనికోసం ప్రయత్నం చేయాలి? భక్తి యొక్క వృద్ధి కోసం సంకల్పం చేయాలి, పెంపొందించుకోవాలి. అఫ్కోర్స్ పాట విన్నప్పుడు భావము అర్థము అది ప్రధానం. సంగీతం కూడా దానికి ఆ భావము అర్థం బాగా ఉన్నప్పుడు ఆ సంగీతం కూడా దానికి తోడవుతుంది. అంతేగాని కేవలం భావం ఎట్లా ఉండని, అర్థం ఎట్లా ఉండని, రాగం బాగుంది, ధ్వని బాగుంది అనే దృష్టితోటి పోతే అప్పుడు ఉపయోగం ఏం లేదు. అప్పుడు పూర్వవాంసుకులు వాళ్ళు శబ్దమాత్ర దేవత అంటారు. శబ్దం ఒక్కటే వాళ్ళకి ప్రధానం, అర్థం అవసరం లేదు. అది కరెక్ట్ కాదు, మ్యూజిక్ కాదు. అర్థం వల్ల ఆకర్షింపబడ్డప్పుడు, అర్థం చాలా గొప్పగా, జ్ఞానం చాలా గొప్పగా ఉన్నప్పుడు ఆ పాటలో ఆ మ్యూజిక్ కూడా, ఆ రాగం కూడా, ఆ ధ్వని కూడా దానికి తోడైనప్పుడు అప్పుడు కంప్లీట్నెస్ వస్తుంది, సమగ్రత వస్తుంది. దాంట్లో బంగారానికి సుగంధం తోడైనట్టు అంటారు. అది బంగారం అయ్యి సుగంధం ఉంటే అప్పుడు బాగుంటుంది. అది బంగారం కాకుండా ఇనుమయ్యి సుగంధం ఉంటే ఏం ప్రయోజనం? ఆ సుగంధం ఏం చేస్తుంది? నువ్వు ఇచ్చే రేటు బంగారంకు, సుగంధం కోసం కాదు. బంగారం మీద కాస్త సుగంధం చల్లి ఇస్తాడు, ఎందుకంటే దాని మీద చెడు వాసన రాకుండా ఉండటానికి. నువ్వు పే చేసేది బంగారం రేటు, సుగంధానికి నువ్వు పే చేయటంలా. షాపులోకి ఎంటర్ అయినప్పుడు చక్కగా మంచి గాలి అది వచ్చేటట్టు బాగా మంచి వెలుతురు ఇవన్నీ పెడతాడు. ఎందుకు? నీకు మంచి మూడ్లో ఉండి ఆ బంగారం కొంటావని. నువ్వు ఆ బంగారం గురించి ఆలోచించకుండా అది ఏదో ఒకట్లే బాగుంది, భలే లైట్లు ఉన్నాయి, మంచి ఫ్యాన్ బాగా అరేంజ్ చేశాడు, ఏసీ చాలా చక్కగా ఉంది, అందుకని కొంటావా? కొనగా. బంగారం కూడా బాగుండి చాలా బ్రహ్మాండంగా ఉండి ఈ చక్క ఫెసిలిటీస్ కూడా బాగుంటే అప్పుడు సమగ్రంగా నువ్వు సమగ్రమైనటువంటి సంతృప్తి వస్తుంది. ప్రధానం బంగారం, షోరూమ్ ఫెసిలిటీస్ కాదు. ఓకే, ధన్యవాదాలు స్వామి. స్వామి స్వామి నేను భరత్ కృష్ణ. నా క్వశ్చన్ ఏంటంటే, అయితే మీరు ఇన్నిసార్లు చెప్పిన పాఠం మళ్ళీ చెప్పేలా చేస్తున్నాను. అప్పుడప్పుడు ఒకసారి ఒకసారి చెప్పుకోవట్లేదు, మళ్ళీ పదే చెప్పేలా చెప్పించుకునేలా చేస్తున్నాను. అయితే దానివల్ల మీకు కష్టం అనిపించదా, కోపం రాదా? నువ్వు అసలు సబ్జెక్టు ఏందో అడిగితే సరిపోతుంది కదా. నా కోపంతో, నా విసుగుతోటి ఎందుకు నీకు? ఇప్పుడు నీకు ఒకవేళ చెప్పిందే మళ్ళీ చెప్పాల్సి వచ్చినా కూడా నేనేమి అనుకోను. ఎందుకంటే ఆ చెప్పింది మళ్ళీ ఒకటే పాయింట్ను రకరకాలుగా చెప్పచ్చు. ఏకం సద్విప్రా బహుధా వదంతి. ఒకే పాయింట్ను ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్ తోటి చెప్పచ్చు, ఇంకా కాస్త మోర్ క్లియర్ ఎగ్జాంపుల్స్ తోటి చెప్పచ్చు కదా. పాయింట్ అదే, బేసిక్ సబ్జెక్ట్ అదే. కాబట్టి నీకు ఏముందో క్వశ్చన్ అడిగితే నేను సమాధానం చెప్తాను. ఓకే, అది ఇంకెవరికైనా ప్రశ్నలు ఉంటే అడగవచ్చు. హలో స్వామి. స్వామి, నేను రాజశేఖర్ స్వామి, విజయవాడ నుంచి. చెప్పు స్వామి, యోగా మాస్టర్ అదే యోగా నేర్చుకున్న తర్వాత మేము మళ్ళీ భగవద్గీత ప్రచారం మొదలు పెడదామని చెప్పారు మాస్టర్. అప్పుడు భగవద్గీత ఇంటింటికి ప్రచారం చేద్దామంటే మా యోగా మాస్టర్తో అన్నాను, నేను మాస్టర్ మనమే రామునిగా కృష్ణునిగా ఆ విధంగా మనమే సాధన చేసి పూర్తిగా మారిన తర్వాత సమాజం ఆటోమేటిక్గా మారుతుంది కదా అని అంటే, నువ్వు ₹1,00,00,000 సంపాదించిన తర్వాత దానం చేస్తా అంటే ఎలా అవుతుంది? నీ దగ్గర ₹10 ఉన్నప్పుడు అందులో ₹9, ₹8 దానం చేస్తే దానికి విలువ ఉంటుంది అని అన్నారు మాస్టర్. ఇప్పుడు మీరు జ్ఞానం పరిపూర్ణం అయిన తర్వాతనే మనం సమాజానికి చెప్పడం మంచిదని అంటున్నారు. ఇందులో క్లారిటీ కొద్దిగా నాకు రాలేదు ఇంకా. అంటే
జ్ఞానం పరిపూర్ణత అంటే ఇప్పుడు ఎల్కేజీ సిలబస్ ఉంది. ఎల్కేజీ సిలబస్ పర్ఫెక్ట్గా అక్షరాలు దిద్దబెట్టడం కదా. అవును. అక్షరాల వరకు నువ్వు పర్ఫెక్ట్గా నేర్చుకొని ఉంటే ఎల్కేజీ క్లాస్ వరకు నీకు డోకా లేదు. అవునా? అవును మాస్టర్. సో నువ్వు ఎవరిని మీట్ అవుతున్నావు అనేది అక్కడ పాయింట్. నువ్వు 10th ఎల్కేజీకి కావాల్సినటువంటి అక్షరాలు నేర్పడం అనే విద్యను కంప్లీట్గా నేర్చుకున్నావు. కానీ 10th క్లాస్ స్టాండర్డ్ వాడు నీకు ఎదురుపడ్డాడు అనుకో, వాడికి నువ్వు చెప్పడంలో పొరపాటు పడతావుగా. అవును మాస్టర్. సో కాబట్టి మొత్తం 10th క్లాస్ వరకు చెప్పడానికి కావాల్సిన నాలెడ్జ్ నేర్చుకుంటే, ఇప్పుడు స్కూల్లో 1వ క్లాసు 2వ క్లాసు 3వ క్లాసుకు నేర్పేటువంటి టీచర్లు వాళ్ళు బిఏ ఏదో చదివిన వాళ్ళనే అపాయింట్ చేస్తున్నారు కదా. అవును మాస్టర్. 1వ తరగతి పాస్ అయిన వాడు ఉంటే చాలు, మాకు 1వ తరగతి పాఠం చెప్పడానికి సరిపోతాడు అని 1వ తరగతి చదివిన వాడిని అపాయింట్ చేయటంలా. 10th క్లాస్ పాస్ అయ్యి ఇంటర్మీడియట్ పాస్ అయ్యి బిఏ పాస్ అయిన వాడిని, బిఈడి కూడా చేసిన వాడిని అప్పుడు అపాయింట్ చేస్తున్నారు కదా. అవును మాస్టర్. కొంచెం హయ్యర్ అంటే ఇక్కడ ఏమిటంటే, ఇక్కడ అట్లీస్ట్ ఈ స్కూల్ టీచర్ల దగ్గర అట్లీస్ట్ యు ఆర్ అపాయింటెడ్ ఇన్ ది స్కూల్. ఆ స్కూల్లో నువ్వు 10వ తరగతి వరకు మ్యాక్సిమం 10వ తరగతి వరకు పాఠం నేర్పాలి అనేటువంటి ఒక లిమిట్ ఉంటుంది. అట్లా కాకుండా ప్రపంచంలోకి పోయినప్పుడు ఎవడు ఎదురు పడతాడో తెలియదు కదా. అప్పుడు ఇబ్బంది. 10th వాడు వస్తాడో, లేకపోతే ఇంటర్మీడియట్ వాడు వస్తాడో, బిఏ వాడు వస్తాడో, ఎంఏ వాడు వస్తాడు కదా. నేను ఈ స్టాండర్డ్ వరకు బోధించగలను అని నువ్వు చెప్పలేవు కదా. జ్ఞాన ప్రచారం అంటే అందరికీ చెప్పాలి. కాదు నేను స్కూల్ టీచర్ను 10th వరకే చెప్పగలను అని అక్కడ చెప్పొచ్చు ఆ మాట. నేను కాలేజీకి పోయి టీచ్ చేయమంటే నా వల్ల కాదని చెప్పొచ్చు ఫ్రాంక్గా. కానీ జ్ఞాన ప్రచారం చెప్పలేవు కదా. చెప్పడానికి లేదు. విశ్వమంతటికి సమాధానం. బిఏ పాస్ అయినావు, బిఈడి వరకు చదివావు, నువ్వు అట్లీస్ట్ అది మ్యాక్సిమం బిఏ వరకు చెప్పగలవు, ఎంఏ వాడికి చెప్పలేవు కదా. అవునవును. కాబట్టి బిఏ చదువుకొని ఎంఏ చదువుకొని పిహెచ్డి చేసి అప్పుడు నువ్వు బయలుదేరితే ఎల్కేజీ వాడు వస్తే ఎల్కేజీ వాడికి అక్షరాలు దిద్దబెట్టగలవు. 10th క్లాస్ వాడు వస్తే 10th క్లాస్కు చెప్పగలవు. బిఏ వస్తే బిఏకి చెప్పగలవు. ఎంఏ వాడు వచ్చినా ఎంఏ వాడికి పాఠం చెప్పగలవు కదా. అవును. ఎందుకంటే వరల్డ్ ఈజ్ ఓపెన్ విత్ మెనీ స్టాండర్డ్స్, విత్ మెనీ లెవెల్స్. శంకర్లు బయలుదేరాలంటే జ్ఞాన ప్రచారం చేయడానికి ఎంత వాడు వచ్చినా ఆయన బోధించగలిగాడు. అదే కాశీలో పండితుడు వ్యాకరణం వల్లేస్తుంటే భజ గోవిందం భజ గోవిందం గోవిందం భజ మూఢమతి అని ఎల్కేజీ వాడికి చెప్పిన ఎల్కేజీ లెవెల్లో బోధించాడు అక్కడ భజ గోవిందం శ్లోకాల్లో. అదే మండల మిశ్రుడి దగ్గర పోయినప్పుడు బ్రహ్మాండమైన తర్కాలు తీసుకొని తర్కాలతో ఆయన ఓడించాడు. కాబట్టి ఆ లెవెల్ జ్ఞాన ప్రచారంలో వచ్చే ఇబ్బంది ఏంటంటే, మనల్ని అప్రోచ్ అయ్యేవాడి లెవెల్ ఏ లెవెల్లో ఉంటాడో మనకు తెలియదు. మనం కొంత లెవెల్ వరకే జ్ఞానం తెచ్చుకొని ప్రచారం చేద్దామంటే పై లెవెల్ వాడు వచ్చాడు అనుకో ఇబ్బంది అవుతుంది నీకు. నువ్వు తప్పు చెప్పాల్సి వస్తుంది, ఈగో వస్తుంది. వాడు భక్తితోటి దండం పెట్టుకుంటూ శ్రద్ధతోటి వచ్చి కూర్చుంటాడు. నాకు మహాత్మా ఈ సంశయం ఏంటో చెప్పమంటావు, నీకు తెలియదు. ఈగో అడ్డం వచ్చి ఏం చేస్తావంటే తప్పు చెప్తావు, వాడు మునిగిపోతాడు. ఏదో నువ్వు జ్ఞాన ప్రచారం బయలుదేరినప్పుడు కాషాయ గుడ్డలు కట్టుకున్నావు, దండ కమండలాలు చేత పట్టుకున్నావు, కాబట్టి నువ్వు పరిపూర్ణమైన పిహెచ్డి వాడి అనుకొని వాడు ప్రశ్నిస్తున్నాడు ఎంఏ వాడు వచ్చి. కాబట్టి మొత్తం కంప్లీట్ గా సమగ్రంగా నేర్చుకున్న తర్వాత, అన్ని సంశయాలు తీర్చుకున్న తర్వాత మన వెబ్సైట్ మొత్తం కనుక శ్రద్ధగా చదివి అర్థం చేసుకుంటే పిహెచ్డి కాదు డీలిట్ కూడా వచ్చినట్టే. చాలు, మొత్తం ఎవ్రీథింగ్ ఈస్ దేర్ ఇన్ ది వెబ్సైట్. ఓకే సార్.
ఏ లెవెల్ వాడికైనా ఆ లెవెల్ జ్ఞానం ఉన్నది అందులో. యూనివర్సల్ నాలెడ్జ్. యూనివర్సల్లే కాదు, టు ఎనీ లెవెల్. ఏ రిలీజియన్ కైనా చెప్పచ్చు, ఏ రిలీజియన్లో ఏ లెవెల్కైనా చెప్పచ్చు. పామర్లకు ఎట్లా చెప్పాలి అనేది ఉంది, చదువుకున్న వాళ్ళకి ఎలా చెప్పాలి, సైంటిస్ట్కి ఎలా చెప్పాలి అనేది ఉంది, శాస్త్రాల్లో మహాపండితులైన వాళ్ళకి ఎలా చెప్పాలనేది కూడా ఉంది అక్కడ. సో ఇప్పుడు మొత్తం వెబ్సైట్ నాలెడ్జ్ని కనుక శ్రద్ధగా చదివి అర్థం చేసుకొని ఏమన్నా అనుమానాలు వస్తే నా దగ్గర తీర్చుకుంటే ఇంకా నువ్వు ఏమీ అవసరం లేదు, నువ్వు ఎవరికైనా బోధించగలుగుతావు. ఎందుకంటే స్వామి గురుదత్తుడు చెప్పినటువంటి నాలెడ్జ్ ఆ లెవెల్ యూనివర్సాలిటీ రెండు ఉంది. అంటే బ్రాడ్నెస్ యాజ్ వెల్ యాజ్ హైట్ అండ్ డెప్త్, అన్ని డైమెన్షన్స్ లో ఉంది నాలెడ్జ్. సో దాంట్లో థరో వెళ్ళావనుకో, కంప్లీట్ ఏ టు జెడ్, నువ్వు ఎవరికైనా బోధించగలుగుతావు. అది బెస్ట్ కదా. ఎందుకంటే నువ్వు స్కూల్లో టీచర్ అయితే అక్కడ ఆ పరిస్థితి వేరు, ఇక్కడ పరిస్థితి వేరు. నువ్వు బిఏడి పాస్ అయితే స్కూల్ వరకే టీచ్ చేయాలి, కాలేజీకి పోవసరం లేదని అపాయింట్మెంట్ ఆర్డర్లోనే ఉంటుంది. అన్ని లిమిటెడ్ అవన్నీ. నీ లెవెల్కి తగ్గట్టుగా ఉంటుంది. నీ లెవెల్ కంటే ఇంకా తక్కువ లెవెల్కే టీచ్ చేయాలని ఒక నిర్ధారణ ఉంటుంది అక్కడ. ఇక్కడ అట్లా కాదు కదా, అన్లిమిటెడ్. ఎవడు వస్తాడో, ఏ రిలీజియన్ వాడు వస్తాడో, ఏ లెవెల్లో అడుగుతాడో, ఏ డెప్త్లో అడుగుతాడో అన్నిటికీ సిద్ధమై ఉండాలి. పరిపూర్ణత సాధించాలి. పరిపూర్ణత ఇన్ బ్రాడ్ ఏరియా యాజ్ వెల్ యాజ్ ఇన్ డెప్త్ యాజ్ వెల్ యాజ్ ఇన్ హైట్, టోటల్ వాల్యూమ్ చేసినప్పుడు అది 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 బాగుంటుంది, అది సక్రమంగా ఉంటుంది. థ్యాంక్ యూ స్వామి. ఓకే, థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ స్వామి. ఇదంతా కూడా మరి తెలుగు మీడియం స్టూడెంట్స్ కి అందదు కదా స్వామి, మరి అది కాస్త దయతో అందించండి స్వామి. ఇప్పుడు అట్లా కాదు, తెలుగు మీడియం లాంగ్వేజ్ అవసరం లేదు, ఒక సబ్జెక్ట్ అక్కడ ప్రధానం. రామకృష్ణ పరమహంస ఎంతో డీప్ విషయాలు చెప్పేవాడు, ఆయన సంతకం చేయడం కూడా రాదు. రామకృష్ణ పరమహంస ఒకసారి సంతకం చేస్తే పెన్ను పాలి ఇరిగిపోయింది. కానీ ఆయన ఎంత లోతు జ్ఞానం చెప్పేవాడు తెలుసా. కాబట్టి ఆ జ్ఞానంలో పరిపూర్ణత సాధించాలి, అది నేనంటాం. అదే స్వామి, ఇప్పుడు లాంగ్వేజ్ అక్కర్లేదు. మీరు చెప్పింది ఆ ఎసెన్స్ కొంతవరకు అర్థమవుతాయి స్వామి. కొన్ని చోట్ల అవి తెలియనట్టుంటాయి, అవి తెలుసుకోవాలంటే అంతా ఇంగ్లీష్ లో ఉంటుంది. సామాన్యుల అయిన నా వంటి వాళ్ళకి అది అర్థం కాదు స్వామి. అది కొంచెం తెలుగులో ఎవరైనా, ఇప్పుడు అజయ్ గారు చక్కగా తెలుగులో అద్భుతంగా యాజ్ ఇట్ ఈజ్ గా మీరు మాట్లాడినట్టుగా ఆ మహిమ ఏమనని చక్కగా చెబుతున్నారు. అలా మొదటి ఇంగ్లీష్ లో చెప్పిన మొదటి దాని దగ్గర నుంచి ఒక్కొక్కటి చొప్పున మాకు కొంచెం తెలుగులో కాస్త అందిస్తే సామాన్యులం కూడా అర్థం అవుతుంది కదా అని నా భావన స్వామి. ఇప్పుడు నేను చేస్తున్న పని అదే. ఇప్పుడు ప్రస్తుతం చేస్తున్న పని అదే. నువ్వు చక్కగా వంట చేశావు, వడ్డిచ్చావు, తింటున్నాను. తింటూ సపోజ్ ఇట్లా మాట్లాడాను అనుకో, చక్కగా వంట చెయ్యాలి, వంట చేసింది తినాలి అని అన్నాను అనుకో, ఎంత తెలివి తక్కువగా ఉంటుంది అది. యాక్చువల్గా వంట చేశాను, వడ్డిస్తున్నావు, తింటున్నాను. ఇప్పుడు జరుగుతున్నది అదే కదా. అవును స్వామి, అవునండి. జరుగుతున్న దాన్ని ఇట్లా జరగాలి అంటే నేనేం మాట్లాడేది చెప్పు. ఎందుకంటే మీ గోదావరి జిల్లా మాట్లాడటం చాలా కష్టం. మిమ్మల్ని కన్విన్స్ చేయడం చాలా కష్టం.
స్వామి నిజంగా మీ కరుణకి అసలు ఏమి ఇచ్చినా రుణం తీర్చుకోలేవు స్వామి. నిజంగానే ఇది నా అభిలాషను మీరు ఈ విధంగా తీరుస్తున్నారు. తెలుగులో మీరు చెప్పాలనుకున్నాను, తెలుగులో సత్సంగం జరగాలనుకున్నాను, అంతా మరి పరమాత్మ చేస్తున్నారంటే అది మీ కరుణే కదండి. అవును, అది ఇప్పుడు పరమాత్మ యొక్క ఆదేశం కాబట్టి, పరమాత్మ జ్ఞాన ప్రచారం చెయ్యి అని ఆదేశించాడు కాబట్టి ఆయన్ను చూసి చేస్తున్నాను, నిన్ను చూసి కాదు. నిన్ను చూసి నేను అంటలేదు స్వామి, కానీ భక్తుల కోరికను భగవంతుడు మన్నిస్తాడు కదా. నిన్ను చూసినట్టయితే నేను ఇప్పుడే 2:30కి అన్నం తిన్నా, బ్రహ్మాండంగా నిద్ర వస్తున్నది, పడుకొని గంటసేపు నిద్రపోదాం అనుకున్నా. నువ్వు నిన్ను చూసినట్టయితే నేను హాయి నిద్రపోతూ మాట్లాడుతుండేవాడిని. స్వామి యోగ్యులైన వాళ్ళు ఎంతో మంది ఉంటారు కదా స్వామి, వాళ్ళ కోసం మాట్లాడుతున్నారు అనుకుందాం. కాబట్టి వాళ్ళ కోసం కూడా కాదు, నేను ప్రజల మీద మమకారంతో చేస్తున్నాను అనేది మాత్రం చెప్పను, భగవంతుడి మీద మమకారంతో చేస్తున్నాను. భగవంతుడు ముఖ్యం, సోషల్ సర్వీస్ కాదు ముఖ్యం. పాలిటీషియన్ మాట్లాడతాడు, పాలిటీషియన్ ఏంటంటే ప్రజలంటే నా ప్రాణం, ప్రజలే నా దేవుళ్ళు అంటాడు పాలిటీషియన్. భక్తులే నా దేవుళ్ళు నేను అంటల్లా, భక్తులే నా దేవుళ్ళు నేను అంటల్లా, కేవలం భగవంతుడే నా దేవుడు, దత్తుడే నా దేవుడు. దత్తుడు ఆదేశించాడు కాబట్టి నిద్ర వస్తున్నా కూడా పోగొట్టుకొని బలవంతంగా నాలుగు ఎండుతున్నది, మంచినీళ్ళు కూడా దూరంగా ఉంది, మంచినీళ్ళ బాటిల్ మా నాలుగు ఎండుతున్నా కూడా నేను ఇప్పుడు ఎంతో శ్రద్ధగా, ఎంతో జాగరూకతతోటి, ఎంతో తెలివిగా, ఎంతో జాగ్రత్తతోటి చెప్తున్నాను. ఎందుకంటే ఒక్కటే కారణం, దత్తుడి యొక్క ఆదేశం, ఆయన కోసం చేస్తున్నాను. లేకపోతే నాకేం ప్రజల మీద మమకారం లేదు, భక్తుల మీద మమకారం లేదు, దత్తుడి యొక్క ఆదేశం. ఆయన సాక్షాత్కరించి ఆయన ఆదేశం ఇచ్చాడు కాబట్టి స్వామి కార్యం, స్వామి యొక్క ఆదేశం, స్వామి యొక్క పని. పోనీ అలాగే అనుకోండి స్వామి, సత్సంకల్పానికి పరమాత్మ ఆశీస్సులు ఉంటాయి కదా. ఆశీస్సులు కూడా కాదు ఆయన ఆదేశం, ఆశీస్సులు కూడా కాదు ఆయన ఆదేశం. ఆయన ఆదేశించాడు, నన్ను ఆదేశించాడు కాబట్టి నేను చేస్తున్నాను. మా అదృష్టం అండి మీ రూపంగా ఆయన మాకు. ఎందుకంటే నాకు ప్రధానం ఆయన, నా మమకారం అంతా ఆయన మీద ఉంది, నా ధ్యాస అంతా ఆయన మీద ఉంది, నా శ్వాస అంతా ఆయన మీద ఉన్నది. ఆయన యొక్క కోరిక నెరవేర్చటం అనేదే నా కర్తవ్యం, దానికోసం చేస్తున్నా. ఇప్పుడు ఇక్కడ భగవంతుడు అంటే మరి మాకు దత్తాత్రేయ స్వామి వారు మాకు కనబడరు, మీ రూపంగా కనబడుతున్నారని, మీ ద్వారానే మాకు లభించారని మేము భావిస్తున్నాం స్వామి. ఇప్పుడు మరి మా ధ్యాస అంతా మీ మీద ఉండాలా, కనబడిన 3 ముఖములు గల దత్తాత్రేయుడి మీద ఉండాలండి? నువ్వు ధ్యాస ఆ ఫోటో మీద పెట్టినా, నా మీద పెట్టినా, ఎట్లా పెట్టినా ఒకటే. నేను చెప్పేది ఏంటంటే నేను పనిని చేయటానికి, ఈ జ్ఞాన ప్రచారం చేయటానికి కారణం ఏమిటో నేను చెప్తున్నా. జ్ఞాన ప్రచారం చేయటం అనేది భక్తుల మీద ఉండేటువంటి మమకారంతో చేస్తున్నావా, లేకపోతే భగవంతుడి మీద ఉండే మమకారంతో చేస్తున్నావా? అది పాయింట్ అక్కడ. భగవంతుడి మీద ఉండే మమకారంతో మీరు చేస్తున్నారు స్వామి. భగవంతుడు చెప్పింది శ్రద్ధగా విని ఆచరించి 10 మందికి నిస్వార్థంగా పంచాలని మేము వింటున్నాం స్వామి. అది కరెక్ట్, కరెక్ట్. అంతేనండి, అదే జరుగుతుంది స్వామి. అంతే అంతే. ధన్యవాదాలు స్వామి. రైట్ స్వామి, భాగవతంలో ఇతను కంసుడికి మోక్షం వచ్చింది, కానీ భీష్ముడికి మాత్రం విష్ణు సహస్రనామాలు చెప్తూ అతను ప్రాణం వదిలిన అతనికి మోక్షం రాలేదు అన్నారు. అదేమిటి స్వామి? ఇప్పుడు కంసుడికి మోక్షం వచ్చింది అనేటువంటిది ఒక లెవెల్లో చెప్పొచ్చు, కానీ నిజంగా మోక్షం వచ్చింది, అలా రాక్షస జన్మలెత్తి మోక్షం వచ్చింది కేవలం హిరణ్యాక్ష హిరణ్యకశిపులకు, రావణ కుంభకర్ణులకు,
శిశుపాల దంతభక్తులకు. 3 జన్మల్లో వాళ్ళు మోక్షాన్ని ఇస్తానని భగవంతుడు వాళ్ళకి ప్రామిస్ చేశాడు. వాళ్ళ ఇద్దరు జయ విజయులు, వాళ్ళిద్దరు గేట్ కీపర్స్, ఆయన సర్వీస్ చేస్తున్నారు. పొరపాటున ఆ సనక సనందనాథులను పొరపాటున అహంకారం కాలదోషం చేత అవమానించటం వల్ల ఆ రాక్షస జన్మలు ఎత్తారు. ఆ రాక్షస జన్మలు ఎత్తిన తర్వాత వాళ్ళు మోక్షాన్ని పొందారు. అంతవరకు కరెక్టే. మిగతా రాక్షసులు కృష్ణావతారంలో కృష్ణుడు మోక్షం ఇచ్చింది, రాక్షసులైనా కూడా మోక్షం ఇచ్చింది శిశుపాలుడికి దంతభక్తుడికి. శిశుపాలుడిని సంహరించిన తర్వాత శిశుపాలులో ఉన్నటువంటి జీవాత్మ, తేజోరూపమైన జీవాత్మ వెళ్ళి అందరి కళ్ళకు కనపడుతూ కృష్ణుల్లో లీనమైంది. కాబట్టి మోక్షం ఇవ్వటం అక్కడ బ్యాక్గ్రౌండ్ అనేది ఒకటి ఉంది. కంసుడికి అలాంటి బ్యాక్గ్రౌండ్ లేదు. జయ విజయాలు జన్మెత్తినటువంటి జన్మ కాదు కంసుడు. కాకపోతే కృష్ణుడి చేతిలో చనిపోయినాడు కాబట్టి వాడు కూడా మోక్షం చెందాడని మన వాళ్ళు రాశారు. కానీ పూతన కూడా అలాగే అన్నారు. పూతనకు కూడా అలా మోక్షం వచ్చిందన్నారు. ఇప్పుడు అక్కడ కనీసం మమకారం అనేటువంటిది పొంది, మాతృభావాన్ని పొందింది. అక్కడ పాలిచ్చేటప్పుడు కృష్ణుడికి విషం ఇచ్చినా, లోపల ఎంత ద్వేషం ఉన్నా, ఆ పాలిస్తున్న సమయంలో తన బిడ్డ తన యొక్క స్థనం నుంచి పాలు తాగుతున్నాడు అనేటువంటి ఒక మాతృభావ మమకారాన్ని పొందింది పూతన. కానీ కంసుడు చివరి వరకు అటువంటి మమకార భావాన్ని, నా మేనలుడేను అనేటువంటి మమకార భావాన్ని పొందల. చిట్ట చివర కూడా కృష్ణుడిని చంపాలని ప్రయత్నించాడు, యుద్ధం చేశాడు కృష్ణుడితోటి. కాబట్టి ఏదో మాట వరుసలో అంటుంటే దాన్ని చేసుకుపోవచ్చు. ఎందుకంటే ఒక్క రావణ కుంభకర్ణులు, హిరణ్యాక్ష హిరణ్యకశిపులు, శిశుపాల దంతభక్తులు మాత్రం వాళ్ళు చేసినటువంటి భగవద్ అపచారం అంతా కూడా ఒక నిమిత్త మాత్రంగా చేశారు. అంతవరకు ఆయన యొక్క ఆదేశం ప్రకారం చేశారు. ఆయన వాళ్ళకి ఆల్రెడీ ప్రామిస్ చేశాడు కాబట్టి అంతవరకు మనం ఒప్పుకోవచ్చు. అంత మాత్రం చేత ఆయన్ని తిట్టడం వల్ల మోక్షం వస్తుంది కాబట్టి మనం కూడా తిడదాము అంటే అది కరెక్ట్ కాదు. ఓకే, నవ్వు ఇప్పుడు 4:30 అయిందా? అయింది స్వామి, అయింది. ఇక్కడ ఆపేద్దామా? ఆపేద్దాం. అజయ్ గారు రెడీగానే ఉన్నారు. అజయ్ గారు స్వామి నమస్కారం సార్. నమస్కారం. నమస్కారం. ఇంతకు ముందు సత్సంగంలో శ్రీ దత్తస్వామి భక్తులకు దత్తాత్రేయ స్వామిగా అనుగ్రహించిన వివిధ దర్శనముల గురించి మనం తెలుసుకున్నాం. ఈరోజు బ్రహ్మదేవునిగా, ఈశ్వరునిగా, విష్ణుమూర్తిగా, ఇతర దేవతా స్వరూపములుగా భక్తులకు అనుగ్రహించిన దర్శనముల గురించి నా విషయములను ఈరోజు తెలుసుకుందాము. తదుపరి మహిమ. బ్రహ్మదేవునిగా దర్శనమిచ్చుట. శ్రీ సిబికే మూర్తి గారి ఇంటి 3వ అంతస్తులో శ్రీ దత్తాత్రేయ మందిరము కోసము ప్రత్యేకముగా ఒక గదిని కేటాయించినారు. ఆ గదిలోని శ్రీ దత్తాత్రేయుని మందిరమునకు ముందు స్వామి నిద్రించుటకు వీలుగా ఒక విలువైన పాన్పును ఏర్పాటు చేసినారు. శ్రీ దత్తస్వామి వారి ఇంటికి వెళ్ళినప్పుడు ఆ పాన్పుపై నిద్రించేవారు. ఒకరోజు రాత్రి శ్రీ సిబికే మూర్తి గారు స్వామి పాన్పుపై నిద్రిస్తున్నప్పుడు కిటికీ గుండా గదిలోకి చూసేందుకు ప్రయత్నించినారు. శ్రీ దత్తస్వామి వెంటనే నిద్ర నుండి మేల్కొని తాను నిద్రిస్తున్నప్పుడు అలా చూడవద్దని శ్రీ సిబికే మూర్తి గారిని హెచ్చరించినాడు. ఆయనతో శ్రీ దత్తస్వామి మాట్లాడుతూ, నేను ఈ మానవ శరీరముతో ఈ పాన్పు మీద పడుకోకపోయినను నా అంతఃస్వరూపమైన తేజోమయ శరీరముతో ఈ పాన్పు మీద పడుకుంటాను. అందువల్ల కిటికీల ద్వారా చూడకండి, మరియు కిటికీలను కూడా తలుపుల వలె ఎల్లప్పుడూ గట్టిగా మూసివేసి ఉంచండి అని చెప్పినారు. ఆనాటి నుండి అందరూ శ్రీ దత్తస్వామి చెప్పిన విషయమును ఖచ్చితంగా పాటించేవారు. కానీ శ్రీ సిబికే మూర్తి గారి పెద్ద కోడలు శ్రీమతి శ్రీలక్ష్మి గారు
మొదట శ్రీ దత్తస్వామి చెప్పిన మాటలను విశ్వసించలేదు. పైగా శ్రీ దత్తాత్రేయ స్వామి కొరకు ఏర్పాటు చేసిన పాన్పుపై శ్రీ దత్తస్వామి నిద్రించుట అనున్నది ఆమెకు కొంచెం అయిష్టముగా, ఇబ్బందికరముగా ఉండేది. ఈలోపు కార్తీక మాసము వచ్చినది. ఆ మాసములో ఆచరించు నిత్య పూజా విధిలో భాగముగా శ్రీ దత్తాత్రేయ మందిరమునకు వెలుపల ఒక దీపము వెలిగించుటకు ఆమె 3వ అంతస్తుకు వెళ్ళి దీపమును వెలిగించినది. అప్పుడు కిటికీ తలుపులు కొంచెము వదులుగా ఉండుటముతో కిటికీ తలుపులకు ఉన్న అంతరాల ద్వారా గదిలోకి చూడాలని ఆమె నిర్ణయించుకున్నది. ఆ రోజు రాత్రి శ్రీ దత్తస్వామి వారింటికి రాలేదు. కానీ శ్రీ దత్తస్వామి చెప్పిన దాని ప్రకారము తన తేజోమయ శరీరముతో ఆ పాన్పుపై నిద్రించవలెను కాబట్టి శ్రీ దత్తస్వామి చెప్పిన విషయము నిజమా అబద్ధమా అను సందేహముతో కిటికీల వద్దకు వెళ్ళి ఆ కిటికీల అంతరాలలో నుంచి శ్రీ దత్తాత్రేయ మందిరములో ఉన్న పాన్పును ఒకసారి చూసినారు. అప్పుడు ఆమె ఒక పెద్ద షాకుకు గురైనారు. దానితో ఆమె గొంతు మూగబోయినట్లయింది. 3 ముఖములు 6 చేతులతో శ్రీ దత్తాత్రేయ స్వామి నిద్రిస్తూ మూసుకొని ఉన్న కళ్ళ నుండి కనులు మిరుమిట్లు గొలిపే రీతిలో కర్పూరము వంటి తెల్లని కాంతి సాగరమును ప్రసరిస్తూ ఆ పాన్పుపై శ్రీ లక్ష్మి గారికి కనిపించినారు. ఆమె ఆ పూర్తి షాకులో క్రిందకు పరిగెట్టుకుంటూ వెళ్ళిపోయినారు. ఆమె ఆ రాత్రి ఎవరితోనూ ఒక్క మాట కూడా మాట్లాడలేకపోయినారు. మరియు ఆ రోజు రాత్రి అంతయు ఆ దర్శనం వలన కలిగిన భయాందోళనలతో సరిగా నిద్రించలేకపోయినారు. మరుసటి రోజు శ్రీలక్ష్మి గారు సాధారణ స్థితిలోకి వచ్చి జరిగినదంతయు మిగిలిన కుటుంబ సభ్యులందరికీ వివరించినారు. ఆ రోజు శ్రీ దత్తస్వామి వారింటికి వచ్చి ఆమె చూసినది బ్రహ్మ రూపము యొక్క కాంతి, బ్రహ్మ తేజస్సు అని చెప్పినారు. ఆమె చేసిన అనేక జన్మల తపస్సుకు ఫలితముగా ఆమె ఈ దర్శనమును పొందినది అని కుటుంబ సభ్యులందరికీ శ్రీ దత్తస్వామి చెప్పినారు. ఈ దర్శనమును గురించి స్వామి ఇచ్చిన వివరణ: రజస్సు బ్రహ్మస్వరూపము యొక్క జడశక్తి, సత్వం విష్ణు స్వరూపము అను చైతన్యము, తమస్సు శివుడు శివస్వరూపము ద్రవ్యముగా పిలువబడుతున్నది. ఈ 3 సత్వ రజస్తమో గుణములు ఈ సృష్టికి అవసరమైన సాధనములు, వస్తువులు. చైతన్యము ఈ సృష్టి రచనకు అవసరమైన ప్రణాళిక. జడము మరియు ద్రవ్య రూపమైన శక్తి ఈ సృష్టి నిర్మాణమునకు అవసరమైన పదార్థములు. జడశక్తి ఈ సృష్టి నిర్మాణమునకు ప్రధాన కారణము. అందుకే బ్రహ్మ రూపమును సృష్టికర్త అని అంటారు. జడశక్తి యొక్క నిర్దిష్ట కార్యరూపమే చైతన్యము. జడమైన ద్రవ్యము జడశక్తి యొక్క మరొక రూపము. జడశక్తియే సృష్టి క్రమములో మొదటగా సృష్టించబడినది. తత్తేజో సృజత అని వేదవాక్యము చెప్పుచున్నది. అటువంటి ప్రాథమిక జడశక్తి యొక్క శక్తి తరంగముల తేజస్సే బ్రహ్మస్వరూపము లేదా బ్రహ్మ తేజస్సు. శ్రీ దత్తాత్రేయ స్వామి యొక్క అపార కరుణ వల్ల ఆమెకు ఈ దర్శనములో చూసిన తేజస్సు వలన ఎటువంటి హాని జరగలేదు. కాబట్టి బ్రహ్మ విష్ణు మహేశ్వరుల రూపములైన ఈ 3 లక్షణములను వారిలో ఎవరితోనైనా ఎప్పుడైనా సందర్భానుసారముగా జత చేసి చెప్పవచ్చు. ఈ దర్శనములో తేజోమయ రూపము మాత్రమే వ్యక్తమైనది. తేజోమయ రూపము ఈ మానవ రూపము ద్వారా వ్యక్తమైనప్పుడు నేను శ్రీ దత్తాత్రేయ స్వామిగా మరియు ఇతర దేవతా స్వరూపములుగా కనిపిస్తాను. ఈ తేజో రూపము యొక్క అద్వితీయమైన తేజస్సులో నా మానవ శరీరము పూర్తిగా కప్పబడిపోవటం వలన నా మానవ శరీరమునకు ముసుగు వేసినట్లుగా అది అదృశ్యమవుతుంది. ఉదాహరణకు, ఒక బల్బులో ప్రవహించు విద్యుత్ శక్తి కారణముగా కాంతిగా ప్రకాశిస్తున్నప్పుడు ఆ కాంతి కిరణముల తేజో వలయము యొక్క ముసుగులో కప్పబడి గాజు బల్బు అదృశ్యమవుతుంది. అది ఆ కాంతి తరంగముల తేజో సమూహముగా మాత్రమే మనకు కనిపిస్తుంది. ఇది దర్శనముల యొక్క విజ్ఞాన శాస్త్ర సాంకేతికపరమైన వివరణ. వాస్తవముగా విజ్ఞాన శాస్త్రము ఈ దర్శనములకు సంబంధించిన పూర్తి సిద్ధాంతమును వివరించలేదు. దీనికి గల కారణము తేజో రూపములైన దేవతా రూపములుగా ప్రత్యక్షమగుట అనున్నది విజ్ఞాన శాస్త్ర పరిధికి అందని విషయము. ఈ తేజోమయ రూపము అదృశ్యమైనప్పుడు నేను ఎప్పటిలాగే మానవ రూపములో కనిపిస్తాను.
తదుపరి మహిమ విష్ణువుగా దర్శనమిచ్చుట. శ్రీమతి పద్మారాం గారు శ్రీ దత్తస్వామిపై పరిపూర్ణమైన భక్తి విశ్వాసములు కలిగిన గొప్ప భక్తురాలు. శ్రీ దత్తస్వామి రచించిన భజన గీతములను ఆమె స్వరయుక్తముగా గానము చేసిన గొప్ప భక్తురాలు. పద్మారాం గారు విజయవాడకు దూరముగా ఉన్న రామచంద్రాపురం అనే ఊరిలో ఉండేవారు. ఒకరోజు పద్మారాం గారు మా ఇంట్లో ఉన్న శ్రీ దత్తస్వామితో ఫోన్లో సంభాషిస్తూ, స్వామి, విజయవాడలోని భక్తులందరూ చాలా అదృష్టవంతులు. వారందరూ మీరు చేసే మహిమలను దగ్గర నుండి రోజూ చూస్తున్నారు. నేను దూర ప్రదేశంలో ఉండుట వలన నేను చూడలేకపోతున్నాను. నేను దురదృష్టవంతురాలిని అని అన్నారు. నా కోరిక మేరకు ఈ క్షణంలో మీ చుట్టూ ఉన్న భక్తులలో ఎవరికైనా ఒక మహిమను చేసి చూపించి ఆ మహిమను గురించి ఆ మహిమను చూసిన వారితో ఫోన్లో చెప్పించగలరు అని ప్రార్థించినారు. దానితో నేను ప్రత్యక్షముగా చూడకున్నను సంతృప్తి చెంది సంతోషిస్తాను అని వేడుకున్నారు. ఆ సమయంలో శ్రీ దత్తస్వామి సత్సంగములో అనేక మంది భక్తులతో ఉన్నారు. సింగపూర్లో ఉండే రమాగారు అనే కొత్తగా వచ్చిన భక్తురాలు అనుకోకుండా మా ఇంటిలో అద్దెకు నివసించే వారింటికి వచ్చినారు. ఆమెకు శ్రీ దత్తస్వామి గురించి పూర్తిగా తెలియదు. మా కుటుంబముతో వారికున్న స్నేహము కారణముగా రమాగారు మా ఇంటికి వచ్చినారు. ఆమె అకస్మాత్తుగా పంచవర్ణములతో అత్యంత ప్రకాశవంతమైన కాంతులను వెదజల్లుతూ శ్రీ దత్తస్వామి శిరస్సు వెనుక తిరుగుతూ కనిపిస్తున్న చక్రమును చూసినారు. దానితో రమాగారు చాలా షాక్ అయినారు. అంతేకాక ఆ విధమైన దర్శనముతో ఆమె భయముతో వణుకుతూ ఏడవనారంభించినారు. భక్తులందరూ ఆమెను సముదాయించి కొంత సమయం తరువాత తిరిగి సాధారణ స్థితికి రమాగారిని తీసుకువచ్చారు. శ్రీ దత్తస్వామి రమాగారితో స్వామి మహిమను, తనకు లభించిన దివ్య దర్శనమును గురించి వివరముగా పద్మారాం గారికి ఫోన్ చేసి చెప్పమని కోరినారు. రమాగారికి లభించిన దర్శనమును గురించి ఆమె ద్వారా విని పద్మారాం గారి ఆనందోత్సాహములకు అవధులు లేకుండా సంతోషించినారు. అదే సమయంలో శ్రీ దత్తస్వామి మేనకోడలు శ్రీమతి భార్గవి గారు స్వామి కుటుంబ సభ్యులతో పాటు స్వామి యొక్క స్వస్థలమైన నరసరావుపేటలో మహాలక్ష్మీదేవి పూనకములో ఆవేశించినప్పుడు భవిష్యత్తు చెప్పి మహాలక్ష్మి కాదండి, శ్రీలక్ష్మీదేవి. అలాగే సార్, నమస్కారం, తప్పైంది. శ్రీలక్ష్మీదేవి పూనకంలో ఆవేశించినప్పుడు భవిష్యత్తు చెప్పే ఒక భక్తురాలింటికి వెళ్ళినారు. ఆమె హఠాత్తుగా భార్గవి గారితో, మీ మామయ్య గారు సాక్షాత్తుగా విష్ణు భగవానుడు. ఇప్పుడే ఆయన విజయవాడలో ఒక భక్తురాలికి పంచవర్ణములతో అత్యంత ప్రకాశవంతమైన కాంతులను విరాజిల్లుచున్న చక్రమును చూపించినారు. కొంతకాలం తరువాత భార్గవి గారు శ్రీ దత్తస్వామి విజయవాడలో ఇచ్చిన దర్శనమును గురించిన ధృవీకరణ కొరకు విజయవాడ భక్తులకు ఫోన్ చేయట జరిగినది. అప్పుడు విజయవాడ భక్తులు భార్గవి గారికి ఈ దర్శనమును గురించి ధృవీకరించినారు. ఈ మహిమను గురించి శ్రీ దత్తస్వామి ఇచ్చిన వివరణ. పద్మారాం గారు నాకు గొప్ప భక్తురాలు, ఇందులో ఎటువంటి సందేహము లేదు. కానీ సందేహము నివృత్తి అవ్వనచో అది ఎంతటి గొప్ప భక్తులనైనను ఏదో ఒకరోజు అనుమానములో ముంచుతుంది. కాబట్టి ఆ సందేహం నుండి ఆమె నివృత్తి చేయబడినది. అదే సమయంలో నా కుటుంబ సభ్యులకు కూడా నా గురించి తెలుసుకునే అవకాశం ఇవ్వబడినది. నా గురించి ఎటువంటి సమాచారము లేని రమాగారికి ఇవ్వబడిన ఈ దర్శనము వలన ఇక్కడ ఉన్న నా భక్తులకు కూడా నా మీద పూర్తి భక్తి విశ్వాసము కలిగిన ఒక భక్తునితో కుదుర్చుకున్న రహస్య ఒప్పందము ద్వారా ఇది సృష్టించబడిన కల్పిత కథ కాదని రుజువు చేయబడినది. చక్రములోని పంచవర్ణములు పంచభూతములను సూచిస్తున్నాయి. చక్రము అద్వితీయమైన విశ్వశక్తికి నిదర్శనము. చక్రము యొక్క భ్రమణము సమయము యొక్క నిత్యము తన చలన స్వభావమును సూచిస్తున్నది. చక్రము యొక్క అర్థము గురించి అడుగుతున్న భార్గవి గారితో స్వామి హాస్యాస్పదముగా ఇలా అన్నారు, నా తల వెనుక ఉన్న చక్రమును నేను ఎలా చూడగలను? అంతేకాక చక్రమును చూడకుండా దానిని ఎలా వివరించగలను? నేను చూడటానికి ఒకవేళ నా తల వెనక్కి తిప్పితే చక్రం ఎప్పుడు ఎటు తిరిగినా నా తల వెనుకనే వస్తూ ఉంటుంది అని చెప్పినారు. తదుపరి మహిమ శివునిగా దర్శనమిచ్చుట. ఆ మాట ఎప్పుడు చెప్పారంటే స్వామి
భార్గవి ఫోన్లో ఏమడిగిందంటే, స్వామి నువ్వు ఎప్పుడు విజయవాడ భక్తులకే చూపిస్తావు మహిమలు, అదే నీ మేనగోడలను నాకు చూపించకూడదా అని అడిగింది. అదే అప్పుడు నేనన్నాను, అమ్మా నాకే కనపడలేదు, అదేందో చూద్దామని వెనక్కి తిరిగి అది వెనక్కి వచ్చింది, నాకే కనపడకపోతే నీకేం చూపించేది నేను అని అన్నాను. అది జరిగింది. అద్భుతంగా ఉంది స్వామి. అది 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 రాయండి, అది అది వివరణగా వివరణగా రాస్తాను స్వామి. అలాగే అంటే అలాగే తప్పకుండా. అంటే ఆమె అడిగింది నన్ను ఫోన్ లో. అదే, అదే, అదే స్వామి. అలాగే హలో స్వామి మిమ్మల్ని మ్యూట్ చేశారు, ఒకసారి స్వామిని ఎవరైనా అన్మ్యూట్ చేయగలరు? చేశారట. వచ్చింది వచ్చింది స్వామి, ఇప్పుడు వచ్చింది. సో అది ఆమె అడిగినట్టుగా రాయండి. అది అలాగే, అప్పుడు నేను ఈ సమాధానం చెప్పా. తప్పకుండా స్వామి. అలాగే అలాగే. తదుపరి మహిమ శివునిగా దర్శనమిచ్చుట. ఒక శివరాత్రి పండుగ నాటి రాత్రి స్వామి స్వయముగా శివునిపై ఆసువుగా రచించిన అనేక భజన గీతములను హలో చెప్పండి అజయ్ గారు, చదవండి అజయ్ గారు. మ్యూట్ అయిందా? ఎవరిది? అజయ్ గారు. అజయ్ గారి మ్యూట్ అయిందిట. స్వామి స్వామి పొరపాటు అయింది స్వామి. శివునిగా దర్శనమిచ్చుట. ఒక శివరాత్రి పండుగ నాడు స్వామి స్వయముగా శివునిపై ఆసువుగా రచించిన అనేక భజన గీతములను పాడుచున్నాను. నేను స్వామి పాదముల వద్ద కూర్చుని ఉన్నాను. ఏ రోజు శ్రీ దత్తస్వామి నిద్రపోతే తప్ప నేను నిద్రపోయేవాడిని కాదు. అర్ధరాత్రి సమయంలో దాదాపుగా 15 నిమిషముల పాటు శ్రీ దత్తస్వామి హృదయ భాగముపై తరంగ రూపములో చాలా ప్రకాశవంతమైన కాంతులతో మెరిసిపోవచ్చు ఒక శివలింగము నాకు కనిపించినది. ఆ శివలింగము నుండి వెలువడే కాంతి వలన మేము ఉన్న గది గోడలు కూడా ఆ వెలుగులో కనిపించలేదు. ఆ తరంగ రూపముగా ఉన్న శివలింగము నుండి ఓంకారము నిరంతరముగా వచ్చుచున్నది. ఆ శివలింగమును నేను నా చేతితో స్పృశించినాను. ఆ శివలింగమును స్పృశించిన నాటి నుండి నేను చాలా రోజుల పాటు అపస్మారక స్థితిలో ఉన్నాను. ఈ మహిమను గురించి శ్రీ దత్తస్వామి ఇచ్చిన వివరణ. ఆత్మలింగము అని పిలువబడే ఈ శివలింగము విశ్వశక్తి కాస్మిక్ ఎనర్జీని సూచించే తరంగ రూపములో ఉంటుంది. తరంగ రూపము అనున్నది శక్తి యొక్క లక్షణము. విశ్వశక్తి కాస్మిక్ ఎనర్జీ అనేది ఈ సృష్టి రూపకల్పనలోని ప్రాథమిక పదార్థము. ఈ విశ్వశక్తి నుండియే ద్రవ్యము మరియు చైతన్యము ఏర్పడినాయి అని అన్నాత్ పురుషః అను వేదవాక్యము చెప్పుచున్నది. ఇదే విశ్వశక్తి అత్యంత సూక్ష్మముగా అధిక ఫ్రీక్వెన్సీలో ఉన్నప్పుడు ఆకాశముగా మరియు మనకు కనిపించే పరిధిలో తక్కువ ఫ్రీక్వెన్సీలో ఉండే ఈ విశ్వశక్తిని తేజస్సు లేదా కాంతి లేదా అగ్నిగా పిలువబడుతుంది. ఇదియే మహాశివరాత్రి అయిన ఈ పవిత్ర పర్వదినము నాడు అందరూ తెలుసుకొనవలసిన శివలింగము యొక్క అంతరార్థము అని స్వామి చెప్పినారు. జ్ఞానం వేహ విభూతిర్వా యత్కించిత్ దర్శితం మయా సర్వం దత్త గురోరేవ చాపల్యం. నమస్కారం సార్. నమస్కారం. భక్తి గంగా పద్మారాం పాడుతున్నాను స్వామి, పాడుతున్నానండి. నెక్స్ట్ పాట మీరు ఫోన్ మీద కూర్చోండి. స్వామి మీ పాద పద్మాలకు నమస్కారం స్వామి. నమస్తే. నారాయణుడు వైకుంఠమును వీడి శ్రీలక్ష్మి కొరకు భూలోకానికి పరుగుడుట. అడుగో అల్లడుగో వెంకటదత్తుడు, అడుగో
అల్లడుగో వెంకటదత్తుడు, తీయ మామిడి చిగురులేత పెదవులందు చిందిడి సన్నా నవ్వువాడు, ఉదయాన సరస్సులో విచ్చుచున్నా, ఉదయాన సరస్సులో విచ్చుచున్నా, కమలాల బోలు నయనములవాడు, అడుగో అల్లడుగో వెంకటదత్తుడు, నీటుగానున్న సంపెంగ సుమము బోలు నా సంబుతో వెలుగువాడు, పన్నీర పుష్పాల తలుకులలుకు, పన్నీర పుష్పాల తలుకులలుకు, లేత బుగ్గల ఎర్రతనము వాడు, అడుగో అల్లడుగో వెంకటదత్తుడు, ఊర్ధ్వత్రిపుండ్రంబులు జ్వలముగా భాసించుచుండు నిటలంబువాడు, తప్త కాంచన దీప్తి మెరుపులొప్ప, తప్త కాంచన దీప్తి మెరుపులొప్ప, పీతాంబరోజ్వల లాంఛలము వాడు, అడుగో అల్లడుగో వెంకటదత్తుడు, కొండ బండల మీద అర్ధరాత్రి పద్మ కొరకై పరుగు పరుగుతోడా, దిగుచున్న వాడతడే పలుగురాళ్ళ, దిగుచున్న వాడతడే పలుగురాళ్ళ, కాలిగాయముల లెక్కింపడెప్పుడు, అడుగో అల్లడుగో వెంకటదత్తుడు, నిస్వార్థ భక్తికై ప్రాణమైన తృణముగా త్యాగంబు చేయువాడు, కోటి యజ్ఞములైన జపతపములు, కోటి యజ్ఞములైన జపతపములు, పూజలైనను వాని కట్టలేవు, అడుగో అల్లడుగో వెంకటదత్తుడు, వెంకటదత్తుడు, వెంకటదత్తుడు. పూర్తయింది స్వామి. బాగుంది బాగుంది. నమస్కారం స్వామి. నమస్తే. కళ్ళు మూసుకునే పాడేసాను, మిమ్మల్ని చూడటమే కుదరలేదు. అంటే కళ్ళలో అక్కడ వెంకటేశ్వర కనిపిస్తున్నారు, అలాగే ఆ రూపంలో ఇలా ప్రత్యక్షంగా చూడలేకపోయాను స్వామి. తర్వాత భక్తి గంగా దత్తా ప్లే చేస్తున్నావా? నిన్న ఇంగ్లీష్ సత్సంగంలో దేవి పాడిన పాటలు. అవును, దత్తా ప్లే డైరెక్ట్ గా అక్కడ ప్లే చేస్తున్నారు అది ఇవాళ. ఓకే ఓకే రైట్. ఏంటి నిఖిల్ డైరెక్ట్ గా ప్లే చేస్తున్నారు. मानस बुद्धि तर्क समभूत ब्रह्म विष्णु शिवाख्यानां मूर्तिनामूल हेतवे त्रिमूर्तिमुख पद्माया दत्तात्रेयाय ते नमः।
सृष्टिस्थितिलयानपि सर्वदेवस्वरूपाय दत्तात्रेयाय ते नमः। गुरूणां गुरुराजाय श्रुतीनां श्रुतयेऽपि च शास्त्राणामपि शास्त्राय दत्तात्रेयाय ते नमः। बालोन्मत्तवदीक्षाय सर्वलीलाविहारिणे अवधूतैकलक्षाय दत्तात्रेयाय ते नमः। करुणावाहिनी मूल वात्सल्यार्णवचक्षुषे आह्वानादेव दृष्टाय दत्तात्रेयाय ते नमः। श्रितानुद्धर्तु कामाय कलौ सर्वगताय च साध्यासाध्यानि ददति दत्तात्रेयाय ते नमः। श्रीदत्तात्रेयदेवस्य पुण्यं कृष्णकृताष्टकं पठतां स्यादिहामुत्र फलमीप्सितम् अक्षयम्। शिवश्रीशयोराननाभ्यां षडंसं चतुर्वेदमूलं जगत्सृष्टिलोलम् सरस्वत्युपेतं सरोजातवर्णं परब्रह्ममध्यं भजे दत्तदेवम्। ॐ नमो ब्रह्मणे। विधिशानयोराननाभ्यां षडंसं घनश्यामगात्रं प्रफुल्लाब्जनेत्रम् रमावक्षसंरम्य रूपाभिरामं महाविष्णुमध्यं भजे दत्तदेवम्। ॐ नमो नारायणाय। हरिब्रह्मणोराननाभ्यां षडंसं ललाटे क्षणं चन्द्रखण्डावतंसं भवानी समेतं विभूतिप्रभाङ्गं महादेवमध्यं भजे दत्तदेवम्। ॐ नमः शिवाय। न वर्णो न लिङ्गं मतं नाश्रमो नु न कोऽप्यस्ति भेदोऽत्र दत्तस्य मार्गे। महाज्ञानभक्तिर्महायोगसेवा विशिष्टैव सर्वत्र दत्तस्य मान्या। त्रिमूर्तिवदनोज्ज्वलं त्रिभुजयुग्मसंशोभितं चतुष्शुनकसंवृतं विमलधर्मधेनुश्रितं धरावलयसञ्चरं चरणपादुकाघट्टलं महर्षिकुलनायकं नमत दत्तदेवं गुरुं नमत दत्तदेवं गुरुं नमत दत्तदेवं गुरुम्। नैवाष्टसिद्धिं न च वात्रकीर्तिं नापि त्वदीयां पदवीं वृणोमि वृणोम्यहं जन्मनि जन्मनिह श्रीदत्तते पादसरोजसेवा। వెరీ గుడ్. ఫణి స్వామి కంక్లూడ్ చేయి. అలాగే స్వామి. పరబ్రహ్మ సమారంభాం శ్రీ దత్తాత్రేయమధ్యమాం
श्रीदत्तस्वामी पर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां सर्वविश्वन्यस्तपादपद्मायते वामहस्तालोल वेदशास्त्रायते ज्ञानसूर्यायते दत्तरूपायते श्रीवेणुगोपाल कृष्णाय वन्दनं श्रीवेणुगोपाल कृष्णाय वन्दनं श्रीवेणुगोपाल कृष्णाय वन्दनं गुरुदत्त श्रीदत्त प्रभुदत्त पाहि मां विधिदत्त हरिदत्त हरदत्त रक्ष मां पाहि मां दत्त रक्ष मां दत्त. నమస్కారం స్వామి. నమస్తే స్వామి నమస్కారం స్వామి. గురుదేవ నమస్తే దత్త. గురుదేవ దత్త. నమస్తే స్వామి మీ పాదపద్మాలకు నమస్కారం స్వామి. నమస్తే నమస్తే పాద నమస్కారం స్వామి. నమస్తే నమస్తే నమస్కారం స్వామి. నమస్తే శిరసా నమస్తే నమస్కారం స్వామి. నమస్తే 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 పాద నమస్కారం. నమస్తే నమస్తే నమస్కారం స్వామీజీ. నమస్తే 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 నమస్కారం స్వామి. నమస్తే నమస్కారం స్వామి. నమస్తే నమస్తే నమస్కారం స్వామి. నమస్తే పాద నమస్కారం స్వామి. నమస్తే